ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधेवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तिस्तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं इहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानिदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। न धनं न जनं न सुन्दरं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिर्हैतुकी त्वयि ऐनन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति
युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्यवापादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समावत गौर भक्त वृंद की जय, श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। So thank you very much Matais and Prabhujis for joining the Japa session. So మనం శ్రీమద్ భాగవతం అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. సో ఈరోజు 1.1.8 అనేది మనం శ్లోక చూద్దాము. సో నేను షేర్ చేస్తాను శ్లోక. మొదటి స్కందం మొదటి అధ్యాయం ఋషుల ప్రశ్నలు అందులో 8వ శ్లోకం. వేత్థ త్వం సౌమ్య తత్ సర్వం తత్వతస్ తద్ అనుగ్రహాత్ బ్రూయుః స్నిగ్ధస్య శిష్యస్య గురవో గుహ్యం अपि युत वेत्तः त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत वेत्थ त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वतस्तदनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यम् अप्युत. సో దీని ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ పర్పోర్ట్ మనము తెలుగులో చూద్దాము.
వేత్త వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్ కూడా చూద్దాం. నిష్ఠతుడవు, త్వం నీవు, సౌమ్య సౌమ్యుడవు, తత్ వారు, సర్వం అన్నింటినీ, తత్వతః యథార్థముగా, తత్ వారి, అనుగ్రహాత్ అనుగ్రహము వలన, బ్రూయు తెలియజేయుదురో, స్నిగ్ధస్య విధేయుడైన, శిష్యస్య శిష్యునికి, గురవః గురువులు, గుహ్యం రహస్యమైన, అపియుత అనుగ్రహింతురు. సో ట్రాన్స్లేషన్ ప్రభుపాద్ హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఏసీ భక్తివేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ ద్వారా. మీరు సౌమ్యులు గనుక మీ గురువులు నమ్రత కలిగిన శిష్యున కొసగేడి గుహ్య జ్ఞానమంతటిని మీకు అనుగ్రహించిరి. కనుక మీరు శాస్త్రీయముగా వారి నుండి గ్రహించిన దంతయు మాకు తెలియజేయుడు. భాష్యము: ఆధ్యాత్మిక గురువును సంతృప్తిపరచి ఆయన నుండి మనస్ఫూర్తి ఆశీర్వాదములను పొందగలుగుటయే ఆధ్యాత్మిక జీవన విజయ రహస్యమై ఉన్నది. కనుకనే శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకురలు తమ గురువాష్టకంలో ఇట్లు కీర్తించరి: శ్రీ గురుదేవుల పాదపద్మముల గౌరవపూర్వకమైన వందనములు నర్పించుచున్నాను. ఆయనకు ప్రియమును గూర్చుట ద్వారానే ఎవరినైనను శ్రీకృష్ణునకు ప్రియమును గూర్చగలరు. ఆయన అప్రియుడైనచో ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి యందు గొప్ప ఉపద్రవము వాటిల్లగలదు. కనుకనే ఆధ్యాత్మిక గురువునకు నమ్రుడై అణుకువగా వర్తించుట శిష్యునకు అత్యంత అవసరం. శిష్యునిగా శ్రీల సూత గోస్వామి అట్టి యోగ్యతలన్నింటినీ కలిగి అందున్ననే పండితులను ఆత్మదర్శులను అయిన వ్యాసాది గురువుల నుండి దివ్య అనుగ్రహము పొంది ఉండెను. శ్రీల సూత గోస్వామి ప్రామాణికుడైన వక్తయని నైమిషారణ్యమున ఋషులు నిర్ణయించి ఉన్నందునే ఆయన ద్వారా శ్రవణం చేయుటకు ఉత్సాహమును కలిగి ఉండురు. సో మనకి శ్రీ సూత గోస్వామి యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ గురించి, ఆయనని వక్తగా ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారు అనే విషయం పైన ఇక్కడ మనం చూస్తాము. సో 6, 7, 8 6, 7, 8 శ్లోకాల్లో శ్రీల సూత గోస్వామి యొక్క క్వాలిటీస్, అంటే శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క స్పీకర్ ఆయన అవ్వడానికి ఆయనని సూత గోస్వామి శౌనకాది ఋషులు నైమిషారణ్యలో ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నారనేది ఉంది. సో అనఘ ఆఖ్యాతాని అధీతాని వేదవిదం శ్రేష్ఠ సౌమ్య స్నిగ్ధస్య. అనగా అంటే ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ వైసెస్, అంటే ఏదైతే దుర్గుణాలు ఉంటాయో లేదైతే అనర్థాస్ ఉంటాయో వాటి నుంచి విముక్తులై ఉన్నారు. అండ్ ఆఖ్యాతాని అధీతాని, సో ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యాజ్ వెల్ రీడ్. సో ఆయనకి ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది శాస్త్రాలు దొరికింది, ఆయన చదివారు. అండ్ దెన్ వేదవితం శ్రేష్ఠ, ఎల్డెస్ట్ లర్న్ వేదాంతిస్ట్ అనమాట. సో చాలా సీనియర్గా వేదాంతిస్ట్ అంటే ఆ వేదాల అంతాన్ని ఎరిగిన వ్యక్తి. సో ఆయన అండ్ మరియు ఇప్పుడు 8th శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారు: సౌమ్య అండ్ స్నిగ్ధస్. సౌమ్య అంటే ప్యూర్ అండ్ సింపుల్, చాలా శుద్ధీకరణ ఉండే వ్యక్తి, మరియు సింపుల్ చాలా సరళమైన వ్యక్తి, మరియు స్నిగ్ధస్య అంటే సబ్మిసివ్, రైట్. సో మనము శ్రీమద్ భగవద్గీతలో కూడా 4.34లో చూస్తాం. ఏంటి అంటే తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినస్ తత్వదర్శినః. సో ఎప్పుడైతే మనము ఒక గురువుని ఆశ్రయిస్తామో, సో ఎట్లాంటి గురువుని? తత్వదర్శినః. సో తత్వం గురించి ఎరిగిన గురువుని ఆశ్రయిస్తాము. ఎలా ఆశ్రయించాలి? తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన, రైట్. సో చాలా సబ్మిసివ్గా మనము ఉండాలి. అండ్ ఎలా? దాని తర్వాత ఏం చేయాలి? తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన. సో క్వశ్చన్స్ అనేది అడగాలి. అయితే క్వశ్చన్స్ అడగడంలో రెండు మూడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఛాలెంజింగ్ మూడ్ అనమాట. ఛాలెంజింగ్ మూడ్ అంటే తెలుసుకుందాం ఈయనకు వచ్చా లేదా, లేదా నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి నా దగ్గర ఆన్సరే ఉండదు, లేదా నేను అడిగి ఈ క్వశ్చన్తో ప్రూవ్ చేస్తాను ఆయనకంటే నేను తెలివైన వాడిని, నాకు ఆయనకంటే ఎక్కువ తెలుసు అనేసి. సో ఇదేంటంటే ఛాలెంజింగ్ మూడ్ అనమాట, రైట్. అండ్ రెండోది ఏంటంటే సబ్మిసివ్ మూడ్ అనమాట. ఏంటంటే నాకు తెలీదు, రైట్, నేను అజ్ఞానిని, ఆయన ఈయన తత్వదర్శన, సో ఈయన నుంచి నేను తెలుసుకోవాలి అనేసి ఒక సబ్మిసివ్ మూడ్లో వెళ్ళడం అనమాట. సరే మరి ప్రశ్నలు అడిగిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆన్సర్ ఇచ్చారనేసి హరిబోల్ అని చెప్పేసి ఇంకా మన పనిలో మనం ఉండాలా, విన్నది ఫాలో అవ్వాలా? ఫాలో అవ్వాలి. చాలా వాళ్ళు పూరి. రైట్. సో చాలా వరకు మనము తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన చేస్తాము, పరిప్రశ్నైన చేస్తాం, కానీ
సేవయ చెయ్యమన్నమాట. రైట్. సో సేవ అంటే ఏంటి? ఓ గురువుకి కాళ్ళు నొక్కాలా, లేకపోతే గురువుకి ఏదైనా వంట చేసి పెట్టాలా, లేదా ఆయనని బాగా ఆతిథ్యం ఇవ్వాలా అంటే ఎస్, అది కూడా చేయొచ్చు. వపు సేవ అంటారు దాన్ని. రైట్. అంటే శారీరకంగా వాళ్ళకి మనము సేవ అనేది అందించడం అన్నమాట. కానీ దానికంటే కూడా ఇంకో ఆప్షన్ ఒకటి ఉంటుంది. అది వపు సేవ. అంటే గురువుకి దగ్గరుండి సేవ చేసే అవకాశం మనందరికి దొరకకపోవచ్చు. ఎందుకంటే గురువుకి చాలామంది శిష్యులు ఉంటారు. అండ్ ఆయనకి ఫిజికల్గా మనం ఎట్లా సేవ చేయాలి, ఆయన హెల్త్ పరంగా ఆయనకి ఏం కావాలనేది మనకి చాలా విషయాలు తెలియకపోవచ్చు. రైట్. సో మనందరికీ అవకాశం కూడా దొరకకపోవచ్చు. కానీ మనం అందరము వాణి సేవ చేయగలం. వాణి సేవ అంటే ఆయన చెప్పింది మనము ఫాలో అవ్వడం, ఐ మీన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది ఫాలో అవ్వడం అనమాట. రైట్. సో పరిప్రశ్న సేవయ. సో అప్పుడేమవుతుంది అని అంటే ఆ నాలెడ్జ్ ఏదైతే వాళ్ళు మనకి ఇచ్చారో ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి రియలైజేషన్కి వెళ్తుందన్నమాట. సో హిస్ గ్రేస్ రాధేశ్యామ్ ప్రభు చెప్తారనమాట ఏంటంటే శాస్త్రాలు చదివి వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం అంత పెద్ద విషయమేం కాదు. రైట్. ఏంటి పెద్ద విషయం కాదు చెప్పండి? చదివి వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం అంత పెద్ద విషయం కాదు. శ్లోకాలు పఠించి గలగల పలకడం, అనర్గళంగా పలకడం అనేది కూడా పెద్ద విషయం కాదు. రైట్. సో మనమందరం ఇది చాలా పెద్ద విషయం అనుకుంటామా లేదా? అనుకుంటాం శాస్త్రాలు ప్రభుజీ, చదివి. ఉంటాం. రైట్. అనుకుంటాం. చదివి. ప్రెసెంట్ కానీ అసలు అయితే అదే ఫాలో అవ్వాలి మెయిన్ అసలు. అనుకుంటున్నాను. రైట్. సో చదివి వేరే వాళ్ళకి చెప్పడం, ఇగో భాగవతంలో ఇది ఉంది, ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుందని చెప్పడము, లేదా ఈ పర్టికులర్ శ్లోక ఇట్లా ఒక హింట్ ఇస్తే చాలు, పర్టికులర్ చాప్టర్లో ఈ శ్లోక ఏంటి అనగానే టక్కున శ్లోక చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అయితే ఇది అంత పెద్ద విషయం కాదు. ఇది చెయ్యొచ్చు ఈజీగా. రైట్. కానీ అన్నిటికంటే పెద్ద విషయం ఏంటి అని అంటే, అసలైన పెద్ద విషయం ఏంటంటే శాస్త్రాల్లో ఏదైతే ఉందో దానిని సాక్షాత్కారం చేసుకోవడం. రైట్. చాలా వరకు మనం చూస్తాం ఏంటంటే ఆ శాస్త్రాలు అనేది నాలుక పైన ఉంటాయి. రైట్. కానీ హృదయంలో అనేది ఉండవు అన్నమాట. సో హృదయంలో ఉండకపోవడం అంటే ఏంటంటే అవి మనం జీవితంలో ఇంప్లిమెంట్ అవ్వట్లేదు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి జీవితం ఒకవేళ మనం చూసినట్టయితే ఆయన భగవద్గీత చెప్పడం, భాగవతం చెప్పడమే కాదు, ఆయన జీవితమే శ్రీమద్ భాగవతం, ఆయన జీవితమే శ్రీమద్ భగవద్గీత. అంటే ఏదైతే తను చెప్పారో, ఏదైతే తను చదివారో ఆయన జీవితంలో కనిపిస్తుంది. రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను అనుకోండి, సాధు అన్నవాడు ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎట్లాగైతే చెప్పారు సౌమ్యంగా ప్యూర్ అండ్ సింపుల్గా ఉండాలి అనేసి నేను చెప్పాను. కానీ నేను మాత్రం ఒక 10 లక్షలు వాచ్ వేసుకోవడం, ఒక 10 కోట్ల కార్లలో తిరుగుతూ, రైట్, ఒక 20 కోట్ల ఇల్లు ఉండి, రైట్, ప్రతి దగ్గర లగ్జరీ లగ్జరీ అనేది చూపిస్తున్నాను అనుకోండి. సో నేను చెప్పేదానికి నేను చేసేదానికి ఏమైనా సింక్ ఉంటుందా? ఉండదు ప్రభుజీ, ఉండదు. రైట్. సో సింపుల్గా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఆ సింప్లిసిటీ అనేది మన జీవితంలో కూడా కనిపించాలి. రైట్. అండ్ నేను చెప్పాను అనుకోండి సింపుల్గా అందరితో చాలా సౌమ్యంగా రైట్ మాట్లాడాలి, ఓకే, చాలా సరళంగా ఉండాలి అనేసి చెప్పి, రైట్, చాలా ప్రేమతో ఉండాలి, చాలా ఆప్యాయత ఉండాలని చెప్పి, మీరు నన్ను చూసినప్పుడల్లా నేను వేరే వాళ్ళతో అరుచుకుంటూ మాట్లాడదాం, గొడవ చేసుకోవడం అన్నీ చేస్తున్నాం అనుకోండి చిన్న చిన్న వాటికి. సో చెప్పిన దానికి చేసేదానికి ఏమైనా సింక్ ఉంటుందా? ఉండదు ప్రభుజీ, ఉండదు. రైట్. సో ఏమవుతుంది అని అంటే చెప్పడం, ఈవెన్ మనం ఇండియాలో చూసినట్టయితే చాలామంది ప్రవచనకారులు ఉంటారు. ఈవెన్ కొన్ని లక్షల మంది కూడా వస్తారు వాళ్ళ ప్రవచనాలకి. రైట్. బట్ లక్షల మంది వస్తున్నారు వినడానికి. రైట్. చాలా గంటలు గంటలు క్లాస్ చెప్పగలుగుతున్నారు, చాలా శాస్త్రాలు మాట్లాడుతున్నారంటే అది అంత పెద్ద విషయం కూడా కాదు. కానీ వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ని చూసి, వాళ్ళ లైఫ్ని చూసి, వాళ్ళ డీలింగ్స్, వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలాగైతే ఉంటుందో వాటన్నిటిని చూసి మనకేం అనిపించాలంటే ఆ వ్యక్తి ఏదైతే శాస్త్రాల్లో మాట్లాడుతున్నారో అది సింక్లో ఉన్నట్టు అని అనిపించాలి. రైట్. సో ఒకసారి ఆ మొగ్లీల ప్రభు చెప్తారనమాట ఏంటంటే కొందరు భాగవత్ ప్రవచనకారులు ఉంటారనమాట. భాగవత్ సప్తాలు అవన్నీ చేస్తుంటారు కదా, చాలా పెద్ద మొత్తంలో చేస్తూ ఉంటారు, చాలా ఖర్చు పెట్టి అన్నమాట. సో ఇండియాలో ఆ ట్రెడిషన్ అనేది ఉందన్నమాట ఏంటంటే భాగవత్ కథ చేయించాలనేసి. సో కొందరు ప్రవచనకారులు ఎట్లా ఉంటారంటే టైంకి పేమెంట్ వచ్చిందా క్లాస్ ముందుకు వెళ్తుంది, లేదు అని అనుకోండి అక్కడక్కడే క్లాస్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతారట. రైట్. సో వాళ్ళకి టాలెంట్ ఉంది, చెప్పేది మాటకారులు, మంచి వాక్చాతుర్యం అనేది ఉంది. బట్ ఏంటంటే అసలు భగవత్ కథ అనేది యాజ్ అ సర్వీస్గా చేయాలి. వాళ్ళు ఏదైనా మనకి ఏదైనా ఇచ్చుకుంటే యాజ్ అ దక్షిణాగా దట్ ఈస్ ఫైన్. బట్ యూ షుడ్ నాట్ డిమాండ్.
ఒకవేళ మనం ఏదైనా అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తున్నామంటే దానికి తగిన ఖర్చుని మనం డిమాండ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే అరేంజ్మెంట్స్ మనం చేస్తున్నాం. సో లెటస్ ప్రసాదం అరేంజ్ చేస్తున్నాము లేదా ఏదైనా అరేంజ్ చేస్తే మనం తీసుకోవచ్చు దానికి. ఓకే. బట్ చెప్పడం కోసం, కథ చెప్పడం కోసం అనేది పేమెంట్ బేసిస్ మీద చేయకూడదు. రైట్. ఎందుకు అని అంటే ఇది భగవత్ కథ కాబట్టి. అండ్ మనం పేమెంట్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే కాన్షియస్నెస్ అనేది కమర్షియల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ కాన్షియస్నెస్ అనేది కంటామినేట్ అయింది అనుకోండి, ప్రదూషితమైంది అనుకోండి, అప్పుడు ప్యూర్ కథ అనేది బయటికి రాదు. రైట్. సో ఒకవేళ మనము టెంపుల్ కోసం వర్క్ చేస్తున్నాము, రైట్, ఆర్ మనం ఏదైనా మంచి సంకల్పం తీసుకొని మంచిగా వేరే వాళ్ళకి భక్తి పంచడానికి చేస్తున్నప్పుడు మనం అడగొచ్చు, మేము వస్తాము కానీ మీరు దీనికి సహాయం చేయండి అనేసి అడగొచ్చు. బట్ యూ షుడ్ నాట్ డిమాండ్ అన్నమాట. రైట్. సో అట్లా ఇండియాలో డిమాండ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అఫ్ కోర్స్ సర్వీస్ అనేసి సేవ అనేసి చేసే గొప్ప గొప్ప ప్రవచనకారులు కూడా ఉంటారు. రైట్. బట్ దాంతోపాటు ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారన్నమాట. సో వాళ్ళు చెప్తారు. రైట్. బట్ వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు మాత్రమే శుకదేవ్ గోస్వామి లాగా ఉంటారు. చెప్పిన తర్వాత చెప్పకముందు వాళ్ళ లైఫ్ అనేది వేరేలా ఉంటుంది. రైట్. సో కేవలం శాస్త్రాలు ఇలా జస్ట్ నేర్చుకొని వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది అంత పెద్ద విషయం కాదు, కానీ వాటిని అన్నిటిని మన హృదయంలో సాక్షాత్కారం చేసుకొని దానికి అనుగుణంగా జీవితం అనేది జీవించడం చాలా చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట. సో ఇక్కడ సూత గోస్వామి అట్లాంటి పర్సన్ అన్నమాట. సో అది ఎలా జరుగుతుంది? ఒక వ్యక్తి గురువు దగ్గర విని దానిని సాక్షాత్కారం ఎలా చేసుకోగలరు అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పరంపరలో మనం వినాలన్నమాట. రైట్. ఎవరు పడితే వాళ్ళు మనకి శాస్త్రాలు చెప్తున్నారు, మనం వింటున్నాము, ఏదో యూట్యూబ్లో వీడియోలు చేశారనేసి, లేదా కొన్నిసార్లు కొందరు ఫేమస్ అయిపోతారనమాట. రైట్. కొంచెం నాలెడ్జ్, అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఒకవేళ తక్కువ వయసులోనే ఎక్కువ శాస్త్రాలు నాలెడ్జ్ చెప్తున్నారు, శ్లోకాలు బాగా అనర్గళంగా పలుకుతున్నారు అనుకోండి, వాళ్ళు తొందరగా ఫేమస్ అయిపోతారు. బికాజ్ భౌతిక ప్రపంచంలో బాహ్యంగా కనిపించేదే చాలా ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు మనకి ఇస్కాన్లో కూడా కొందరు డివోటీస్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎక్కువ బయట కనబడరు, ఎక్కువ క్లాసులు ఇవ్వరు. రైట్. అండ్ ఎక్కువగా వాళ్ళకి ఏంటంటే ఏదైతే కొన్ని గ్లామరస్ సేవస్ ఉంటాయి, అంటే అందరికీ కనపడే సేవస్ ఉంటాయో అవి చేయరు, ఏదో చిన్న చిన్న సేవలు చేస్తుంటారు. కానీ మీరు ఒక్కసారి వాళ్ళతో వెళ్ళి 10 నిమిషాలు మాట్లాడారనుకోండి, మీకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే మనం భగవద్గీతలో ఏం చదివామో ఏం విన్నామో అది వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు, వీళ్ళకి ఆ సాక్షాత్కారం ఉందని మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. రైట్. సో వాళ్ళ ప్రవర్తనలో కానీ వాళ్ళ మాటల్లో కానీ వాళ్ళ నడవడిలో కానీ మనకు అది కనిపిస్తుంది అనమాట. రైట్. సో జస్ట్ బాహ్యంగా ఎవరైనా బాగా ఫేమస్ అయితే బాగా ఏదైనా చేయగలిగితే, రైట్, అది మాత్రమే ప్యూర్ డివోషన్ అని అనుకోవద్దు. కొందరు ఏంటంటే చాలా లో ప్రొఫైల్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తారనమాట, ఎవరికి ఎక్కువ కనబడరు, ఎక్కువ ఏం చెప్పరు. రైట్. ఎంత పెద్ద సేవ చేసినా సరే ఏం చేయనట్టే ఉంటారు. రైట్. సో అట్లా గ్రేట్ డివోటీస్ కూడా ఉంటారనమాట. సో అందుకనే భౌతిక జీవితంలో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం కలియుగంలో ఎస్పెషల్లీ మనకు దగ్గర ఉన్నది మనం ఫుల్గా మార్కెట్ చేయాలి, మన దగ్గర కొంచెం ఉన్నా సరే మస్తు ఎక్కువ ఉందనేసి చెప్పాలన్నమాట. అప్పుడే మనల్ని జనాలు సీరియస్గా తీసుకుంటారు, పెద్దవాళ్ళని అనుకుంటారు అనేసి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండే దాంట్లో ప్యూరిటీని పెంచుకోవడం కంటే కూడా పాపులారిటీని పెంచుకోవడంలో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారనమాట. సో మనకు చెప్తారు ఇంగ్లీష్లో ఏంటంటే వాట్ ఈస్ పాపులర్ మే నాట్ బి ప్యూర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ప్యూర్ మే నాట్ బి పాపులర్. రైట్. పాపులర్ అంటే చాలామందికి తెలుసు, చాలామంది బాగా ఈయనని అప్రిషియేట్ చేస్తారు. సో అప్రిషియేట్ చేసినంత మాత్రాన, చాలామందికి ఆ వ్యక్తి తెలిసినంత మాత్రాన, చాలామంది ఫ్యాన్స్ ఉన్నంత మాత్రాన అది ప్యూర్ అని చెప్పలేం. బికాస్ కలియుగంలో ఎస్పెషల్లీ కలియుగ జీవులు ఏంటంటే అట్రాక్టివ్గా ఉంటే చాలు, ప్యూర్గా ఉందా లేదా అనేది ఎక్కువగా చూడాలన్నమాట. రైట్. ప్యాకేజింగ్ అనేది బాగా అద్భుతంగా చేస్తే లోపల ఏ ప్రోడక్ట్ ఉన్నా సరే తీసేసుకుంటారు. ఇది జరుగుతుందా లేదా చెప్పండి కలియుగంలో? జరుగుతుంది ప్రభుజీ 100%. ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. ఒక సింగర్ సంగీతం వచ్చో లేదో తెలియదు కానీ ఆమె అందంగా ఉందనుకోండి, ఆమెకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలోవర్స్ ఎక్కువ ఉంటారా లేదా? ఉంటారు ప్రభుజీ. రైట్. సో ఇప్పుడు ఎస్పి జానకినో లేదా ఎస్పి శైలజనో ఎవరైతే క్లాసికల్ సింగర్స్, చాలా అద్భుతమైన సింగర్స్ ఉంటారు, ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి చేశారు, వాళ్ళు కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో వచ్చారనుకోండి, అండ్ కొత్తగా ఇప్పుడు మోడర్న్ సింగర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి బాగా మేకప్ వేసుకొని బాగా అందంగా కనిపించడానికి, సో చాలామంది ఫాలోవర్స్ వాళ్ళకే ఉంటారనమాట. ఓకే. ఎందుకు అనంటే మనకి కనబడేదే ఇంపార్టెంట్, యాక్చువల్గా ఏముంది సబ్జెక్ట్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదనమాట. రైట్. సో సిమిలర్లీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా చాలామంది ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు,
కానీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇచ్చే వాళ్ళు అనేది చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే ఓకే ఏది ఏంటనేది తెలుసుకోవడం అంతే. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఆ తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మన జీవితంలో పరివర్తన తీసుకొని వస్తుంది. ఎలాంటి పరివర్తన అంటే ఇప్పుడు పాలు పెరుగు అయిందనుకోండి, మళ్ళీ దాన్ని పాలు చేయగలమా? నో చేయలేం ప్రభుజీ ప్రభుజీ, అయిపోయింది. చేయలేం అదే ప్రభుజీ. రైట్. సో చాలా వరకు మనకి ఏదైతే జ్ఞానం వస్తూ ఉంటుందో, ఎవరైతే ప్రామాణిక గురువులు ఉండరో, సాక్షాత్కారం ఉండరో, వాళ్ళతోని వింటే ఏమవుతుంది అని అంటే పాలని వేడి చేసినట్టు అనమాట. సో పాలని వేడి చేస్తే అఫ్ కోర్స్ కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది వస్తుంది, కానీ మళ్ళీ పాలు చల్లగా అయిపోతాయి, ఆ పాలు పాలులాగే ఉంటాయి. రైట్. బట్ ఎవరైతే సాక్షాత్కారం ఉండే ప్రామాణిక గురువుల నుంచి మనం వింటాం, అప్పుడు ఏమవుతుందని అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది అనమాట. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ సేమ్ స్టేట్కి తిరిగి రాకూడదు. సాక్షాత్కారం అంటే ఏంటంటే ఒక్కసారి ఆ సాక్షాత్కారం జరిగిందనుకోండి, వెనక్కి తిరిగి చూస్తే మన జీవితమే ఇంకొకరి జీవితంలాగా కనిపిస్తుందట. ఏమవుతుంది? మన జీవితం ఇంకొకరి జీవితంలాగా కనిపిస్తుంది. నేనేనా ఇలా బ్రతికేవాడినా? నాకేనా ఇలాంటి అలవాట్లు ఉండేది? నాకేనా ఇలాంటి ఆలోచన విధానం ఉండేది? అలా ఎలా బతికాను ఇన్నేళ్ళు? రైట్. అసలు నమ్మబుద్ధి అవ్వట్లేదు. సో మన జీవితంలో నిజంగా మనకి సాక్షాత్కారం వచ్చింది, ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, హృదయ పరివర్తన జరిగింది అనుకోండి, వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మీరే ఆశ్చర్యపోతారు మీ జీవితాన్ని చూసి. మీకు అనిపించేది ఇది నేనేనా అనేసి. రైట్. అప్పుడు దాన్ని ఏమనాలనంటే అది సాక్షాత్కారం అయింది అనేసి. సో చాలా వరకు ఎప్పుడైతే మనం జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటామో, తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం హై అవుతాం, పాలు వేడైనట్టు, మళ్ళీ డౌన్ అయిపోతాం. పెద్ద తేడా ఏం రాదు. మేబీ మాట్లాడడానికి మనకు కొన్ని ఎక్కువ మాటలు తెలుస్తాయి. ఆర్గ్యుమెంట్లో మనం విన్నవి మేబీ మాట్లాడి కొన్నిసార్లు ఆర్గ్యుమెంట్స్ కొన్ని పందాలు కూడా గెలవచ్చు. రైట్. సో సమ్ డిబేట్స్ వీ కెన్ విన్, బట్ వీ కెనాట్ యాక్చువల్లీ లుక్ బ్యాక్ అండ్ ఫీల్ దట్ ఇట్ ఈస్ సమ్ వన్ ఎల్సెస్ లైఫ్. సో మనం వెనక్కి తిరిగి చూసినప్పుడు వేరే వాళ్ళ లైఫ్లో కనిపించదు, మనకు తెలిసి ఇది మనమే ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాం, అప్పుడు అలాగే ఉన్నామని అనిపిస్తుంది అనమాట. సో శ్రీల సూత గోస్వామికి గురువు అనుగ్రహం వల్ల, ప్రామాణిక గురువులు వ్యాసదేవులు మరియు ప్రామాణిక గురువుల ఆశీర్వాదం ఉండడం వల్ల, రైట్, ఆ ఆశీర్వాదం ఎలా దొరికింది? ఆయన సేవ చేశారు కాబట్టి. రైట్. సో తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవ, సేవ అనేది చేశారు కాబట్టి ఏమవుతుంది అని అంటే వాళ్ళ హార్ట్ అనేది ఇస్తారనమాట. యాక్చువల్గా ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షియో విధు అంటారు. సో 4 ఐ థింక్ 1 2 3లో మనకి కృష్ణ చెప్తారు ఏంటంటే జ్ఞానం అనేది పరంపరలో అనేది వస్తుంది అనేసి. సో ఆ జ్ఞానం పరంపరలో రావడం అని అంటే కేవలం ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం కాదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అ లింక్ ఆఫ్ అ బ్రెయిన్ ఆర్ జస్ట్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ బుక్స్. ఆ లింక్ ఏంటంటే హార్ట్ టు హార్ట్ లింక్ అన్నమాట. రైట్. సో కృష్ణ ఏ హార్ట్ ఫీలింగ్తో, ఏ ఇంటెన్షన్తో ఆ జ్ఞానము బ్రహ్మదేవుడికి ఇచ్చారో, అదే జ్ఞానం అదే హార్ట్ లింక్ అనేది బ్రహ్మదేవుడు నారదుడికి ఇస్తాడు, నారదుడు వ్యాసదేవుడికి ఇస్తాడు. అలా 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 పరంపరలో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల ద్వారా, ఆయన శిష్యుల ద్వారా మనకి వస్తుంది. రైట్. సో వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది కేవలం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు, దే హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దట్ హార్ట్ అన్నమాట. రైట్. సో ఆ హృదయంలో ఆ ఫీలింగ్, ఆ ఎమోషను, ఆ ఇంటెన్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యాక్చువల్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడే ఆ జ్ఞానం అనేది సాక్షాత్కారం అవుతుంది మనకి, అండ్ మన జీవితంలో అది కనబడుతుంది అనమాట. సో గురు పరంపరలో మనం తీసుకోలేదు అనుకోండి, ఆ హార్ట్ఫుల్గా అది మనకి రాలేదు అని అనుకోండి, దెన్ మనము మాట్లాడడానికైతే చాలా శాస్త్రాలు మాట్లాడతాం కానీ మన లైఫ్లో అనేది కనపడదు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం సేవ చేస్తామో వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు ఆ హార్ట్ అనేది ఇస్తారు కాబట్టి. రైట్. సో వాళ్ళు దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకున్నారో భగవంతుని కృపతో, వాళ్ళ గురువుల కృపతో, అదే విధంగా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అనేసి హృదయపూర్వకంగా ఆశీర్వాదం ఇస్తారు. సో గివింగ్ దేర్ హార్ట్ అంటే ఏంటంటే హృదయపూర్వకంగా వాళ్ళ ఆశీర్వాదం అనేది ఇస్తారనమాట. ఇది ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఏ శ్లోక జీవితంలో ఎక్కడెక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో మనకి జ్ఞానం అనేది కష్టకాలంలో యాక్చువల్గా యూజ్ అవ్వాలి. రైట్. సపోజ్ మన లైఫ్లో ఎవరైనా చనిపోయారు లేదా మనకి ఏదన్నా రాకూడని కష్టం మనకు వచ్చింది అనుకోండి, ఆ టైంలో మనం స్థితప్రజ్ఞతో ఉన్నామనుకోండి, అంటే మనకి స్థితప్రజ్ఞ అంటే అర్థమైనట్టు. రైట్. సమదుఃఖ ధీరం అనేసి సుఖ దుఃఖంలో సమంగా ఉండాలి, ధీరంగా ఉండాలి, ఈక్వల్గా ఉండాలి, ధైర్యంగా ఉండాలి అనేసి చెప్తారు.
రైట్, భగవద్గీతలో. అండ్ మాత్ర స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాహ ఆగమాపాయినో నిత్య స్థాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో ఇదేంటే ఒడిదుడుకులు లేదా ఇదే కష్ట సుఖాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, రైట్, ఇవి శీత ఉష్ణ లాంటివి, సీజనల్ చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఎండాకాలం, చలికాలం, వర్షాకాలం ఇలా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. సో నువ్వేం చేయాలి అర్జున, తితిక్షస్వ, టాలరెన్స్, సహనం అనేది ఉండాలి, నువ్వు ఇది సహించాలి అనేసి అంటారు. సో ఒకవేళ మనం ఈ శ్లోకం విన్న తర్వాత మన లైఫ్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అయినప్పుడు, పరిస్థితులు కొంచెం అటు ఇటు అయినప్పుడు ఒకవేళ మనము సహించలేకపోతున్నాం అనుకోండి, అంటే మనం ఆ శ్లోకాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్ట చేసుకోనట్ట? చెప్పండి. చేసుకున్నట్లు చేసుకున్నట్టు ప్రభుజీ. చేసుకో చేసుకోనట్టు ప్రభు. చేసుకోలేదని అర్థం. సహించగలుగుతున్నారు అని అంటే ఓకే, మీకు అర్థమైంది, ఇది సహించాలి కాబట్టి మీరు సహించగలుగుతున్నారు, రైట్. సహించలేకపోతున్నారు, రైట్, చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే, రైట్, లేదా పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే బాగా కదిలిపోతున్నారు, అస్సలు చేతులు కాలు ఆడట్లేదు అనుకోండి, అంటే మీరేం నేర్చుకోలేదు ఇంకా, రైట్. ఎస్, గుర్తుంది, శ్లోక గుర్తుంది, దాని ట్రాన్స్లేషన్ గుర్తుంది, భాష్యం గుర్తుంది, మక్కి టు మక్కి, వర్డ్ టు వర్డ్ ఇప్పుడు చెప్పమంటే చెప్పేస్తారు, కానీ అది లోపల సాక్షాత్కారం అనేది అవ్వలేదన్నమాట, రైట్. సో అది ఎప్పుడు అవుతుంది అని అంటే హృదయపూర్వకంగా మనకి గురువుల ఆశీర్వాదం దొరికినప్పుడు. మనకి గురువాష్టకంలో ప్రభుపాదులు వారు భాష్యంలో ఇస్తారు ఏంటంటే, శ్రీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ ద్వారా రాసిన గురువాష్టకంలో చెప్తారు అనేసి, రైట్. సో ఆ శ్లోకం ఏముంటుంది ఎవరికన్నా తెలుసా? यस्य प्रसादो भगवत्प्रसाद Yeah. యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాద యస్య ప్రసాదనాగత కుతో ధ్యాయాన్ స్వం స్వస్తి వందే గురు శ్రీచరణం. యస్య no 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 no. Eighth shloka. Yasya prasadat bhagavat prasado yasya prasadana gatihi kutopi dhyayan stuvam stasya yashastri sandhyam vande guru shri charanarvindam. యస్య ప్రసాదాత్, ప్రసాదాత్ అంటే సాటిస్ఫై అవ్వడం అన్నమాట. ప్రసాద్ అంటే మనం తినే ప్రసాదం కూడా, అండ్ ప్రసాదాత్ అంటే సాటిస్ఫై అయ్యడం. ప్రసాద్ అంటే మర్సీ కూడా, కృపని కూడా ప్రసాద్ అనే అంటారు, రైట్. సో మనం తినే రూపంలో ఏదైతే మనకి దొరుకుతుందో దాన్నే మనం ప్రసాదం అని అనుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా భగవంతుని కృప అనేది, గురు కృప అనేది ఆ ప్రసాదం రూపంలో, అంటే తినే ప్రసాదం రూపంలో దొరికింది, రైట్. బట్ ప్రసాద అంటే ఏంటంటే మర్సీ, కృప అన్నమాట, రైట్. అండ్ ప్రసాద అంటే ఏంటంటే సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా, రైట్. సో ఒకవేళ యస్య ప్రసాదాత్ మీరు సాటిస్ఫై అయ్యారనుకోండి గురు మహారాజ్, దెన్ భగవత్ ప్రసాదు. సో భగవంతుడు కూడా సాటిస్ఫై అయిపోతారు, రైట్. సో భగవంతుడి ప్రతినిధులే గురువులు. సో గురువు సాటిస్ఫై అయ్యారంటే భగవంతుడు సాటిస్ఫై ఆటోమేటిక్గా అయిపోతారు. అండ్ యస్య అప్రసాదాత్ అంటే మీరు ఒకవేళ సాటిస్ఫై కాలేదు అని అంటే భగవంతుడు సాటిస్ఫై కాలేదు, రైట్. ఒకవేళ మనకు తెలియాలనుకోండి భగవంతుడు మన సేవకి మెచ్చారా లేదా అనేసి మన గురువుని అడిగితే తెలిసిపోతుంది. ఒకవేళ గురువు మెచ్చారనుకోండి అంటే భగవంతుడు మెచ్చినట్టే, రైట్. సో భగవంతుడు పర్సనల్గా మన దగ్గరికి అందరికీ వచ్చే ముందు, ఫేస్ టు ఫేస్ మనతో మాట్లాడే ముందు ఆయన ప్రతినిధుల్ని పంపిస్తారు. అండ్ ఆయన ప్రతినిధుల్ని పంపించి ఆయన గురించి చెప్పిస్తారు, ఆయనకి ఎలా సేవ చేయాలో అన్నీ మనకి చెప్పిస్తారనమాట. దానికి తగ్గట్టు మనం చేసామా లేదా అనేది వ్యాలిడేషన్ ఎవరు చేస్తారు అంటే, ధృవీకరించేది ఎవరు అంటే గురువులు అనమాట. సో ఒకవేళ ఆయన సాటిస్ఫైడ్ అయ్యారనుకోండి దెన్ కృష్ణ సాటిస్ఫై అయిపోతారు. ఒకవేళ ఆయన సాటిస్ఫై కాలేదు అని అనుకోండి దెన్ కృష్ణ సాటిస్ఫై కాలేరు. చాలాసార్లు కొందరు ఏమంటారంటే కృష్ణం వందే జగద్గురుం కదా, సో కృష్ణనే జగద్గురు కాబట్టి నాకు ఇంకొకళ్ళ గురువు అవసరం ఏముంది, నేను డైరెక్ట్గా కృష్ణకి సేవ చేస్తాను అనేసి అంటారు, రైట్. సో యాక్చువల్గా డైరెక్ట్గా కృష్ణ సేవ చేయడంలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి కృష్ణ గురించి తెలియనే తెలీదు, రైట్. ఇప్పుడు ఎవరికన్నా మీరు ఆ, వంట చేయాలని అనుకుంటున్నారు, ఓకే. సో మంచిగా స్వీట్ చేయాలని అనుకుంటున్నారు, మంచిగా యూనో పులిహోర అనుకోండి ఆర్ ఏదో ఒకటి ఐటమ్స్ అనేది చేయాలనుకుంటున్నారు. బట్ ఒకవేళ మీకు ఎవరికైతే మీరు వంట చేస్తున్నారో ఆయన హెల్త్ కండిషన్ తెలియదు అనుకోండి, మీరు ప్రేమగా చేసిన ఫుడ్ ఆయనకి పాయిజన్ కూడా అవ్వచ్చు. సపోజ్ డయాబెటీస్ ఉంది ఆయనకి, మీరు బాగా మంచి స్వీట్ చేశారనుకోండి, అది విషం అయ్యే అవకాశం ఉందా లేదా ఆయనకి? ఉన్నది ప్రభుజీ, ఉన్నది. ఉంది ప్రభు.
రైట్. సో ఇప్పుడు నేను డివోటీస్ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాను అనమాట, నాకు స్పైసీగా నేను తినను. రైట్. సో చాలా తక్కువ కారం ఉండాలి, మమకారం ఎక్కువైనా పర్లేదు మీ వంటలో, కానీ కారం మాత్రం తక్కువ ఉండాలని చెప్తాను అనమాట. రైట్. అండ్ స్వీట్ ఒకవేళ చేస్తే అందులో ఇలైచీ వేయొద్దు అని చెప్తాను. ఓకే. సో ఇది నేను చెప్పినప్పుడు దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఏమవుతుందనంటే నేను కూడా తిన్న తర్వాత హ్యాపీగా ఉంటాను. కానీ మా ఇంట్లో బాగా కారంగా తింటారు. రైట్. బాగా ఇలైచీ లేనిదే మేము ఏం స్వీట్ చేయము, సో మేము ఇలాగే చేస్తాము అని అంటే చేసిన వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవ్వచ్చేమో, కానీ తిన్న వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారా? నో, లేదు ప్రభుజీ అవర్. రైట్. సో ఒకవేళ చిన్న పర్సన్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అంటే అంత పెద్ద సీనియర్ డివోటీ కాదనుకోండి, ఆయననే చెప్తారు ఓకే తనకి కారం తింటారా లేదా, స్వీట్ తింటారా లేదా అని చెప్తారు. కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పరమ పూజ రాధానాథ్ స్వామి మహారాజ్, और పరమ పూజ జయపతాక స్వామి మహారాజ్, పరమ పూజ భక్తి వికాస్ స్వామి మహారాజ్, ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద వైష్ణవులు ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు మనకి పర్సనల్గా చెప్తారా వచ్చేసి వంటలో ఏం కావాలి ఏమొద్దు అనేసి? ఎవరు చెప్పండి చెప్తారు? ప్రభుజీ. చెప్పారు. ఎవరు చెప్తారు మరి? వాళ్ళ శిష్యులు. శిష్యులు చెప్తారు ప్రభుజీ. కింద ఉన్న వాళ్ళు మ్మ్. చెప్తారు. వాళ్ళ శిష్యులు చెప్తారు. రైట్, వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ వచ్చేసి చెప్తారనమాట ఏంటంటే గురు మహారాజ్ హెల్త్ ఇలా ఉంది కాబట్టి మీరు ఇలా ఇలాగే చెయ్యండి, ఎక్కువ కూడా ఇవి ఈ ఐటమ్స్ వాడొద్దు, ఇది ఇది చేయొద్దు, ఆయన హెల్త్ కండిషన్ బట్టి చెప్తారనమాట. సో ఒక శుద్ధ వైష్ణవుడికి, అంటే ఒక చాలా సీనియర్ భక్తుడికే ఏం చేయాలో లేదో తెలుసుకోవాలంటే మనకి మధ్యలో ఒక వ్యక్తి కావాలి. సో ఇప్పుడు మీరు మీ గురు మహారాజ్ మీకు ఇంటికి వస్తున్నారు అనుకోండి, ఆయనకి ఏం ప్రసాదం చేసి పెట్టాలి అనేది ఆయన అసిస్టెంట్స్ మీకు చెప్తున్నారు అనుకోండి. సో యాక్చువల్గా ఈ కుకింగ్లో, ఈ ప్రసాదం ప్రిపరేషన్లో మీకు గురువు ఎవరైతారు? ఇప్పుడు గురువర్ష అసిస్టెంట్ వాళ్ళు మనకు వాళ్ళ సజెస్ట్ అసిస్టెంట్స్. రైట్. సో వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ మనకి గురువు అవుతారు. అంటే మన గురువుకి సర్వ్ చేయాలంటే కూడా మనకి మధ్యలో ఒక గురువు అనేది ఉండే అవసరం ఉందన్నమాట. రైట్. అంటే జస్ట్ టెక్నికల్గా అండర్స్టాండ్ చేయించడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అట్లాంటిది కృష్ణకి ఏం కావాలో లేదో అనేసి మనం డైరెక్ట్గా ఎలా తెలుసుకోగలం? కృష్ణ ప్రతినిధులకి ఏం కావాలో లేదో తెలుసుకోవడానికి మనకి మధ్యలో ఎవరన్నా ఉండాలి. రైట్. శిక్షా గురువులు, వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ ఎవరన్నా ఉండాలి. అట్లాంటిది డైరెక్ట్గా కృష్ణకి ఎట్లా సర్వీస్ చేస్తాం మనం? రైట్. సో కృష్ణ ఏం యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేది మనకి తెలియాలి అని అంటే మధ్యలో గురువు అనేది ఉండాలన్నమాట. రైట్. ఎందుకు కృష్ణ భగవద్గీతలో చెప్పారు కదా ఆయనకి ఏం నచ్చుతుంది ఏం లేదు ఎలా ఉండాలని, సో నేను డైరెక్ట్గా సర్వ్ చేయొచ్చు కదా అనేసి. ఇప్పుడు జస్ట్ మీరు భాష్యాలు ట్రాన్స్లేషన్స్ పక్కన పెట్టేసి భగవద్గీత ఒకసారి చదివి చెప్పగలరా ఎగ్జాక్ట్గా భగవద్గీతలో ఏముందో? లేదు ప్రభు, చెప్పలేము. నో ప్రభు, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన క్లా క్లాసే మేము చెప్పలేం ప్రభు ఏమంటనే. రైట్. సో మనం భాష్యాలు చదివి, ఓకే ట్రాన్స్లేషన్స్ చదివి ఇన్ని రోజులు జపం చేస్తేనే మనకు అర్థం కాదు. ఇప్పటికీ కొంచెం ప్రాబ్లం వచ్చినా సరే కింద మీద అయిపోతాము. అట్లాంటిది ఆ భాష్యాలు అవి లేకుండా, గురు ఆశ్రయం లేకుండా మనకేం అర్థం అవుతుంది కృష్ణ గురించి? రైట్. సో మనకి గురువు అనేది అవసరం అన్నమాట. అండ్ ఆ గురువు ఒకవేళ సాటిస్ఫై అయ్యారనుకోండి, దెన్ కృష్ణ సాటిస్ఫై అయిపోతారనమాట. రైట్. ఇప్పుడు మీరు మీ గురు మహారాజ్కి ఒకవేళ మీరు ఏదైనా వంట చేసి పెట్టాలన్నా, ప్రసాదం చేసి పెట్టాలన్నా సరే, ఆయన నిజంగానే సంతృప్తి చెందారా లేదా అనే విషయము మీకు చెప్పరు. రైట్. ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు కారం ఎక్కువ చేసినా సరే, అట్లా ఎక్కువ చేసినా సరే, సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ ప్రసాదం, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని అంటారు. ఓకే. బట్ యాక్చువల్గా గురు మహారాజ్ హ్యాపీగా ఉన్నారా లేదా, దానివల్ల ఆయనకి ఏమి ఇబ్బంది కాలేదు అనే విషయం ఎట్లా తెలుస్తుంది, ఎవరి ద్వారా తెలుస్తుంది? వాళ్ళ శిష్యుల ద్వారా ప్రభు. వాళ్ళ అసిస్టెంట్ అసిస్టెంట్ ద్వారా తెలుస్తుంది. రైట్. సో వాళ్ళు చాలా కృపామయులు కాబట్టి ఎలా ఉన్నా సరే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మనం ప్రేమగా చేశాం కదా అనేసి. బట్ నిజంగానే అది కరెక్ట్గా వెళ్ళిందా లేదా అనేది వాళ్ళ శిష్యులు చెప్పాలి. సో సిమిలర్లీ కృష్ణ గ్రహిస్తారు, ఓకే ఈయన ప్రేమతో చేస్తున్నారు, సరే నేను ఎట్లా చేసినా తీసుకుంటాననేసి. బట్ గురువు మాత్రం చెప్తారు ఏంటంటే మనం కృష్ణకి సేవ చేస్తున్నప్పుడు ఒక మంచి స్టాండర్డ్ అనేది ఉండాలి, మంచి చాలా శ్రద్ధతో చేయాలి, ఇది సరిపోదు అనేసి చెప్తారు. సో కృష్ణ సాటిస్ఫై అయినా సరే గురు సాటిస్ఫై అవుతారో లేదో అనేది కొంచెం డౌట్ఫుల్. కానీ ఒకవేళ గురు సాటిస్ఫై అయ్యారనుకోండి, కృష్ణ డెఫినెట్గా సాటిస్ఫై అయినట్టు. బికాజ్ గురువుకి తెలుసు ఎగ్జాక్ట్గా కృష్ణకి ఏం కావాలి, ఎలా సర్వ్ చేస్తే ఆయన హ్యాపీగా ఉంటారనేసి. రైట్. సో అందుకనే యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదు. సో గురువు సాటిస్ఫై అయ్యారంటే ఇంకా కృష్ణకి డౌట్ లేదు, ఆయన సాటిస్ఫై అయిపోతారనమాట. అందుకనే అట్లాంటి గురువు అనుగ్రహము ఆశీర్వాదం మనకు ఉంటేనే
ఆ శాస్త్రాలు ఏదైతే ఉంటాయో ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లోకి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. కేవలం ఏదో జ్ఞానం కాదు, సాక్షాత్కారం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. రైట్. సో సాక్షాత్కారం అంటే ఏంటి అని అంటే, ఒక్కసారి సాక్షాత్కారం జరిగిన తర్వాత మళ్ళీ మనం దానికి విరుద్ధంగా వెళ్ళము. రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాండిల్ అక్కడ వెలుగుతుంది అనుకోండి. రైట్. కొవ్వొత్తి వెలుగుతుంది, దానిపైన వేలు పెడితే కాలుతుంది అనేది జ్ఞానం. ఓకే. సో ఈ జ్ఞానం ఉన్నా సరే మనకి లోపల కుతూహలం ఉండొచ్చు. అవునా, ఒకసారి పెట్టి చూద్దామా ఏమవుతుంది అనేసి. చిన్నపిల్లలకు ఉంటుందా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ ఉంటుంది. ఉంటుంది ప్రభుజీ, ఉంటుంది. ఓకే. అలా కుతూహలంతో వాళ్ళు వేలు పెట్టిన తర్వాత వేలు కాలుతుంది చూడండి, అదేంటంటే సాక్షాత్కారం. మళ్ళీ ఒక్కసారి కాలిన తర్వాత వేలు పెడతారు ఎవరన్నా? బెటర్ ప్రభుజీ. పెట్టారు. రైట్. సో జ్ఞానంకి అంటే జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి లేదా ఉత్తి జ్ఞానంకి సాక్షాత్కారంకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఒక్కసారి సాక్షాత్కారం అయిందనుకోండి మళ్ళీ వేలు పెట్టరు ఇంకా. అదే జస్ట్ జ్ఞానము ఇన్ఫర్మేషన్ లెవెల్లో ఉందనుకోండి, క్వశ్చన్ ఉండొచ్చు, పెట్టి చూద్దాం కదా ఏమవుతుంది, మేబీ అందరికీ కాలుతుందేమో, నాకు కాలదేమో. మేబీ అందరు వీక్గా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ చర్మం కాలిపోతుందేమో, నాకైతే కాలేదేమో, ఒకసారి ట్రై చేద్దామని ఉంటుంది అనమాట. రైట్. సో ఇప్పుడు మనం భగవద్గీతలో ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నామో, శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏదైతే నేర్చుకుంటామో, ఇవన్నీ మనకి చాలా వరకు సాక్షాత్కారం లెవెల్లో లేవు. రైట్. ఆల్రెడీ శాస్త్రాలు ఏం చెప్తాయి, ఇంద్రతృప్తి చెయ్యకండి, అటాచ్మెంట్స్ పెంచుకోకండి, ఇలా ఉండండి అలా ఉండండి అని చెప్తాం. అవి తెలిసిన తర్వాత కూడా మనం అలాగే ఉంటామా లేదా? అవును ప్రభుజీ. అంటే మనకేముంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇంకా సాక్షాత్కారం రాలేదు. ఒకసారి సాక్షాత్కారం వచ్చింది అని అనుకోండి, దెన్ మనం క్లియర్గా ఉంటాము. రైట్. ఇప్పుడు మనకి చెప్తారు ఏంటంటే, ఇలా జపం చేయాలి, అలా జపం చేయాలి, రోజు బుక్ రీడింగ్ చేయాలి. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు అంటారు బుక్స్ ఆర్ ద బేసిస్. రైట్. సో మనకి మూలాధారం ఏంటి, మన శాస్త్ర జ్ఞానం తీసుకోవడానికి, భక్తిలో ముందుకెళ్ళడానికి బుక్స్ అనేసి చెప్తారు. రైట్. అలాగే చాంటింగ్ చేయాలి, 16 రౌండ్స్ చేయాలని చెప్తారు. ఓకే. అది చెప్పిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ మీరు 16 రౌండ్స్ చేయట్లేదు, మీరు రెగ్యులర్గా అంటే డైలీ బుక్స్ చదవట్లేదు అనుకోండి, అంటే ఏముంది, మీకు ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ రూపంలో మాత్రమే ఉంది. నిజంగా సాక్షాత్కారం ఉందనుకోండి, మీరు చదవకుండా ఏ రోజు పోనివ్వరు. ఎంత బిజీ ఉన్నా సరే మీరు బుక్స్ అనేది చదువుతారు. మేబీ ఇంకా టూ మచ్ అయిపోయింది, మీ హెల్త్ ఇష్యూ ఏదో వచ్చింది, ఇంట్లో చాలా పెద్ద జరిగిపోయింది, మేబీ ఒకటి రెండు రోజులు మిస్ అయినా సరే ఇమ్మీడియట్గా మూడో రోజు ఆ మిస్ అయిన టైం కూడా కవరప్ చేసేలాగా మీరు రెగ్యులర్గా ఉండేటట్టు చేస్తారు. కానీ ఒకవేళ మీరు రెగ్యులర్గా బుక్స్ చదవట్లేదు, అటెంటివ్ చాంటింగ్ చెయ్యట్లేదు, ప్రాపర్గా క్లాసెస్కి రావట్లేదు అనుకోండి, మీరు విన్నది జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లెవెల్లో ఉంది, సాక్షాత్కారం వైపు ఇంకా వెళ్ళలేదన్నమాట. ఒక్కసారి సాక్షాత్కారం వైపు వెళ్ళింది, సాక్షాత్కారం అయింది అని అంటే యాక్షన్ కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ దానికి విరుద్ధంగా మనం వెళ్ళమన్నమాట. శాస్త్రంలో నేను ఇది తెలుసుకున్నాను కదా అంతే, ఇంకా దీనికి అగేన్స్ట్గా ఇంకా నేను వెళ్ళను. మీకు వెళ్ళాలని కూడా అనిపించదు, వెళ్ళకుండా ఉండే శక్తి కూడా వచ్చేస్తుంది. కానీ ఆ సాక్షాత్కారం కానంత వరకు మనం ఇంకా ట్రయల్స్ చేస్తూనే ఉంటాము. రైట్. మాయ చాలా పవర్ఫుల్, మిమ్మల్ని అందరినీ ఈజీగా ట్రాప్ చేసేస్తుంది. సో అందుకనే భౌతిక ఇంద్రతృప్తికి కొంచెం దూరంగా ఉండండి, మితంగా చెయ్యండి, అతిగా ఏది చేయకండి అనేసి చెప్పిన తర్వాత కూడా మనము పర్లేదులే నేను మేనేజ్ చేయగలను అనిపించింది అనుకోండి, దెన్ మనకి సాక్షాత్కారం రాలేదు, ఇంకా ఇన్ఫర్మేషనే వచ్చిందన్నమాట. రైట్. సో ఊపిరితిత్తులు పాడైపోతాయి సిగరెట్ తాగితే, సిగరెట్ స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ అని రాసింది ఉందనుకోండి, అది రాసింది చదివి కూడా తాగుతున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఆయనకు సాక్షాత్కారం ఉన్నట్ట? లేదు ప్రభుజీ. లేదు. రైట్. కానీ ఒకవేళ అది చదివి ఓకే ఇది నేను తాగకూడదు అని అనుకున్నాడు అనుకోండి, ఆయనకి సాక్షాత్కారం ఉన్నట్టు. ఇంకా జీవితంలో ఎప్పుడు అట్లాంటి వస్తువుల్ని ముట్టుకోవద్దని అనుకున్నాడు అనుకోండి, సాక్షాత్కారం ఉన్నట్టు. రైట్. సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో అట్లాగే శాస్త్రాల్లో ఉండేది ఇన్ఫర్మేషన్ లెవెల్లో చాలా వరకు చాలామందికి ఉంటుంది, కానీ సూత గోస్వామికి అది సాక్షాత్కారం రూపంలో ఉంది. అందుకనే ఆయన నుంచి వినాలని అనుకుంటున్నారు. రైట్. సో అట్లాంటి వాళ్ళ హృదయంలో కృష్ణ ఉంటారనమాట. అట్లాంటి వాళ్ళు ప్యూర్ అండ్ సింపుల్. రైట్. చాలా శుద్ధమైన ఆత్మ మరియు చాలా సరళమైన ఆత్మ కాబట్టి. రైట్. సో అందుకనే ఆయన నుంచి వింటే ఆయన హృదయంలో ఉండే సాక్షాత్కారం, ఆయన హృదయంలో ఉండే కృప, ఆయన హృదయంలో ఉండే కృష్ణ ఆయన వాణి ద్వారా మాకు దొరకగలదు.
రైట్. మన పరంపరలో వచ్చిన ఆచార్యాలు శ్రీల రూప గోస్వామి, రైట్, శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర, శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర, శ్రీల ప్రభుపాద్, రైట్, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, శ్రీ నిత్యానంద ప్రభు, వీళ్ళందరూ కూడా గురువు ఆశ్రయం తీసుకొని వాళ్ళ హృదయంలో ఏదైతే కృష్ణ పట్ల ప్రేమ ఉందో వాళ్ళ గురువుల హృదయంలో అది పొందగలిగారు. అండ్ ఆ పొందిందే మనకి ఇవ్వగలిగారనమాట. రైట్. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ శిష్యులు అంటే శ్రీ రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామికి వీళ్ళకి ఇచ్చారు. అండ్ వాళ్ళ ద్వారా మెల్లమెల్లగా శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ అండ్ శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్, శ్రీల ప్రభుపాద్కి వచ్చింది. అండ్ దాని తర్వాత మన ఇస్కాన్ గురువుస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, రైట్, పరంపూజ జయపతాక స్వామి మహారాజ్, పరంపూజ రాధానాథ స్వామి మహారాజ్, వీళ్ళందరి హృదయంలో కూడా అదే కృష్ణ పట్ల ప్రేమ అనేది వచ్చిందనమాట. రైట్. సో అందుకని ఎప్పుడైతే మనము వాళ్ళ ఆశ్రయం తీసుకుంటామో వాళ్ళ హృదయంలో ఏదైతే కృష్ణ పట్ల ప్రేమ ఉందో అది మన హృదయంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో అందుకనే పరంపరలో వినడం అంటే కేవలం బ్రెయిన్ టు బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్ కాదు, హార్ట్ టు హార్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనమాట. రైట్. బ్రెయిన్ టు బ్రెయిన్ అంటే నా గురువుకి ఎన్ని శాస్త్రాలు వస్తాయో నాకు కూడా అన్ని శాస్త్రాలు వస్తాయి, దట్ ఈజ్ ఓకే. బట్ నీ గురు హృదయంలో ఏదైతే సాక్షాత్కారం ఉందో, ఏదైతే భగవంతుని పట్ల ప్రేమ ఉందో అది జాగృతం అయితే నువ్వు యాక్చువల్ శిష్యుడివి. అవునా కదా చెప్పండి? ఎస్ ప్రభుజీ అవును. ఎందుకంటే ప్యారెట్ కూడా వాళ్ళ మాస్టర్ చెప్పింది రిపీట్ చేస్తుంది. చిలుక కూడా తనకి ఏదైనా ట్రైనింగ్ ఇచ్చారనుకోండి, నేను మాట్లాడుతుందా లేదా? మాట్లాడుతుంది ప్రభు. రైట్. సో మాట్లాడుతుంది కదా సేమ్ టు సేమ్ అనేసి సేమ్ తనకి సాక్షాత్కారం ఉన్నట్ట? లేదు. Right. So just not repeating Guru's words, but actually implementing and following Guru's words. That is more important. సో భగవంతునికి భగవంతుని పట్ల వాళ్ళకి ఎట్లా ప్రేమ ఉందో అదే ప్రేమ మనలో జాగృతమైంది అనుకోండి, దెన్ మనం యాక్చువల్లీ పరంపరలో ఉన్నట్టు. రైట్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎలాగైతే తన లైఫ్ని రిస్క్ చేసుకొని ప్రచారం చేశారో వాళ్ళ శిష్యులు అలాగే వాళ్ళ లైఫ్ని రిస్క్ చేసుకొని ప్రచారం చేయడం మనం చూస్తున్నామా లేదా? ఎస్ ప్రభుజీ. ఒకవేళ మీరు ఇస్కాన్లో గురువుల గురించి తెలుసుకొని ఉంటే యూ కెన్ సే దట్ ఎస్, వాళ్ళు ఎలాగైతే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు రిస్క్ చేసి అందరికీ ప్రచారం చేశారో, రైట్, అదే లెవెల్లో కొన్నిసార్లు ఆయన కంటే కూడా ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఆయన కృప ద్వారా. రైట్. సో పరంపూజ జయపతాక స్వామి మహారాజ్ కానీ, రాధన స్వామి మహారాజ్ కానీ, వీళ్ళందరి హెల్త్ కండిషన్ అంటే ఎవరైతే వాళ్ళ గురించి తెలుసో వాళ్ళకే తెలుసు అన్నమాట. సో చాలా క్షీణించిపోయిన హెల్త్ ఉన్నా సరే వాళ్ళు ప్రచారం చేయడంలో, రైట్, భక్తులకి కేర్ ఇవ్వడంలో, టైం ఇవ్వడంలో, రైట్, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ముందుంటారనమాట. సేమ్ శిల ప్రభుపాద్ మూడ్ అనేది క్యారీ చేస్తారు. అండ్ శిల ప్రభుపాదులు వారు ఆయన గురు మహారాజ్ మూడ్ అనేది క్యారీ చేస్తుంటారు. రైట్. సో ఎప్పుడైతే సాక్షాత్కారం ఉంటుందో కృష్ణ పట్ల ఆ ప్రేమ అనేది ఉంటుందో జాగృతమై, అప్పుడే ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. రైట్. సో అందుకనే శౌనకాది ఋషులు శ్రీల సూత గోస్వామిని అడుగుతున్నారనమాట, మీరు యాక్చువల్గా పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ మాకు. ఎందుకనంటే మీకు సీనియర్ గురుస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వ్యాసుడు మరి మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి అనుగ్రహం మీ పైన ఉంది. రైట్. ఒకవేళ మనం ఇక్కడ పర్పోర్ట్ చూసినట్టయితే ఏమంటున్నారు? అట్టి యోగ్యతలన్నిటినీ కలిగి ఉన్న పండితులు ఆత్మదర్శులైన వ్యాసాది గురువుల నుండి దివ్య అనుగ్రహము పొంది ఉండెను. శ్రీల సూత గోస్వామి ప్రామాణికుడైన వక్తయని నైమిషారణ్య ఋషులు నిర్ణయించి అందునే ఆయన ద్వారా శ్రవణం చేయడం అని ఉత్సాహం కలిగి ఉండరు. సో కలియుగంలో చాలాసార్లు మనకి ఫేమస్ పీపుల్ నుంచి వినాలనే ఉత్సాహం ఉంటుంది. బట్ యాక్చువల్గా ఫేమస్ పీపుల్ నుంచి వినడం ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఏంటంటే ప్యూర్ పీపుల్ నుంచి వినడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ప్రామాణికమైన వ్యక్తుల నుంచి వినడం నుంచి మనం శ్రద్ధ అనేది చూపించాలి. ఒకవేళ మీకు యూట్యూబ్లో 2 వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఒకదానికి 1 మిలియన్ వ్యూస్ ఉన్నాయి, ఒకదానికి 2000 వ్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. జనరల్గా మనం ఏ వీడియో చూడాలనుకుంటాం? 1 మిలియన్ వ్యూ. 1 మిలియన్ వ్యూస్. రైట్. సో 1 మిలియన్ వ్యూస్ ఏమో ఏ సినిమా హీరోనో భగవద్గీత మీద మాట్లాడుతున్నాడు. అండ్ ఆ 2000 వ్యూస్ ఉండేది కాషాయ వస్త్రం వేసుకొని ప్రామాణిక గురు పరంపరలో ఉండి ఒక డివోటీ మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏది చూడాలి? అది 2000 సెకండ్. రైట్. 200. సో పాపులారిటీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ప్యూరిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్.
రైట్. సో చాలా మంది ఫిల్మ్ స్టార్స్ కూడా భగవద్గీత గురించి మాట్లాడతారు, స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ కూడా మాట్లాడతారు. ఓకే, దట్స్ ఫైన్. అది చాలా మంచి విషయం. వాళ్ళు ఒకవేళ అంత భోగ ఐశ్వర్యాలు ఉన్నా సరే భక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే గుడ్. బట్ ఒకవేళ మనకి చాయిస్ ఉందనుకోండి, వాళ్ళు చెప్పింది వినాలా లేదా ప్యూర్ డివోటీస్ ఎవరైతే ప్రామాణిక పరంపరలు వస్తుందో వాళ్ళది వినాలా అని అన్నప్పుడు మనము వాళ్ళది వినాలి. రైట్. సో వీ కెన్ అప్రిషియేట్ ఎవరైతే సెలబ్రిటీస్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదైనా భక్తి గురించి మాట్లాడితే వీ కెన్ అప్రిషియేట్, ఓకే చాలా బాగా మాట్లాడారు అనేసి. బట్ మనం వాళ్ళని ఫాలో చేయకూడదు. వీ కెన్ అప్రిషియేట్ బట్ వీ నీడ్ నాట్ ఫాలో. అండ్ వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ మోర్ ద డివోటీస్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దెమ్ అన్నమాట. రైట్. సో అందుకనే ఇక్కడ ప్రామాణిక గురువు ద్వారానే వినాలని అనుకున్నారు కాబట్టి శౌనకాది ఋషులు ఈయనని సెలెక్ట్ చేశారు. అండ్ ఇక్కడ స్నిగ్ధస్య విధేయుడైన సబ్మిసివ్ అనేది ఉండడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనం చూస్తాము ఏంటంటే మనం ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటాం కానీ సబ్మిసివ్ ఉండమన్నమాట. ఇప్పుడు సబ్మిసివ్ అంటే ఏంటంటే నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేకపోయినా సరే చేయడానికి రెడీ అవ్వాలి. సో మనలో చాలామంది, కోర్స్ ఇంక్లూడింగ్ మీ, వీ విల్ బి మోర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ ద థింగ్స్. ఓకే, కొన్ని విషయాలు కొన్ని సేవలు చేయడంలో ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటాము. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నంత వరకు చేస్తాము. కానీ ఒకవేళ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది మనం ఇది చేయాలని, మనకి ఇంట్రెస్ట్ రాకపోయినా ఇది ఇన్స్ట్రక్షన్ కదా మనం చేయాలి కదా అనే మూడ్ అనేది చాలామందికి ఉండదన్నమాట. ఓకే. సో ఒకవేళ మనం కేవలం ఇంట్రెస్ట్ ఉందనే సేవ చేస్తున్నాము, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉందని సేవ చేయట్లేదు అనుకోండి, దెన్ మనం భక్తిలో మనకి పెద్దగా సాక్షాత్కారం ఏం లేనట్టు. రైట్. సో చాలా వరకు మనం గురువులు చెప్పింది వినాలని అనుకుంటాం, కానీ నేను చేయాలనుకుంది గురువు చెప్పింది ఒకటైతేనే చేస్తాం. ఒకవేళ నేను అనుకున్నది అండ్ గురువు చెప్పింది వేరే అయితే మనకి చేయడానికి అంతగా ఇంట్రెస్ట్ రాదు. ఎస్ ఆర్ నో, నిజం చెప్పండి. అవును ప్రభుజీ. ఓన్లీ సాయిరాం ప్రభుకి అనిపిస్తుంది, మిగతా వాళ్ళకి అనిపించట్లేదు. Yes, Prabhu. Yes, Correct. Prabhu. సో మనము భక్తిలోకి వచ్చాక కూడా ఇంద్రతృప్తి పైన ఫోకస్ ఉంటుంది. ఎట్లా అనంటే నాకు నచ్చింది మాత్రమే చేస్తాననేసి. సో డెఫినెట్లీ భక్తిలో రెండు ఉంటాయి. ఒకటి ఇండివిజువల్ ప్రిఫరెన్స్, రెండోది ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్రిఫరెన్స్. ఇండివిజువల్ ప్రిఫరెన్స్ అంటే మనకి ఏ సేవ చేయడం ఇష్టమో అది మనం చేయడం. ఓకే, డెఫినెట్గా అది ఆ చాయిస్ కూడా మనకి భక్తిలో దొరుకుతుంది. నీకు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అనేసి అడుగుతారు. కానీ కొన్నిసార్లు ఒక సేవ చేయడానికి ఎవరు లేనప్పుడు మనకు చెప్తారు, ఇంకా ఎవరు లేరు ఈ సేవ చేయడానికి, నువ్వే చేయాలి అనేసి చెప్తారు. రైట్. అప్పుడు లేదు లేదు మీరు ఇచ్చిన సేవ నాకు ఇష్టమైన లిస్టులో లేదు, నేను చేయను అని అన్నారు అనుకోండి, ఆర్ నాట్ సబ్మిసివ్, మీరు స్నిగ్ధస్య కాదు. రైట్. సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఒక సంస్థ లేదా ఒక టీమ్ లేదా ఒక ఈవెంట్లో ఒక ప్రాపర్ మీకు ఎవరైతే మీ టీమ్ లీడ్ ఉన్నారో, మీ మేనేజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ సేవ కోసం ఆయన ఒకవేళ మనకి ఏదైనా సేవ ఇచ్చారు, రైట్, మనకి నచ్చకపోయినా సరే మనం ఆ టీం పార్ట్ కాబట్టి, మనం ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఉన్నాం కాబట్టి అది చెయ్యాలి. రైట్. అప్పుడే ఏమవుతుందంటే సబ్మిసివ్ అంటారు. మనకి దీక్ష ఇచ్చినప్పుడు కూడా గురు మహారాజ్ ఏం చేస్తారు అని అంటే ఒక పర్టికులర్ సెంటర్కి లేదా టెంపుల్కి ఒక పర్టికులర్ ప్రెసిడెంట్కి లేదా ఒక శిక్షా గురుకి అసైన్ చేస్తారు. రైట్. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆ పర్టికులర్ సెంటర్కి, టెంపుల్కి, ఆ పర్టికులర్ శిక్షా గురుకి, ఆ పర్టికులర్ ప్రెసిడెంట్కి సమర్పితులై ఉండాలన్నమాట. అప్పుడే మనం గురు మహారాజ్ని ఫాలో అవుతున్నట్టు. లేదు నేను డైరెక్ట్గా కేవలం గురు మహారాజ్ని ఫాలో అవుతానంటే, మరి నిజంగా నువ్వు ఫాలో అవుతా అంటే ఆయన ఏం చెప్పారో అది ఫాలో అవ్వాలి కదా. రైట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పరమ పూజ్య జయపతాక స్వామి మహారాజ్ నుంచి దీక్ష తీసుకున్నాము అని అనుకోండి, ఆయన శిష్యులు ఎవరైతే ఉంటారో, ఏ ఏ చోట ఉన్నారో దాన్ని బట్టి మనకు అసైన్ చేస్తారు. ఓ పర్టికులర్లీ మీరు హైదరాబాద్లో లేదా బెంగళూరులో ఉంటారో అయితే మరి వరదకృష్ణ ప్రభు ఆధ్వర్యంలో ఉండండి, రైట్, ఆయన చెప్పినట్టు మీరు ఫాలో అవ్వండి అనేసి మనకి అట్లా అసైన్ చేస్తారు. ఓకే, పరమ పూజ్య రాధనా స్వామి మహారాజ్ నుంచి మనం దీక్ష తీసుకున్నాము, ఓకే పర్టికులర్ ముంబైలో ఉంటే చెప్తారు, ఓకే ఫైన్ గౌరంగ దర్శన్ ప్రభును, గౌరంగ ప్రభును, లేదా అక్కడ రాధా గోపినాథ్ ప్రభును, సో బ్రజ్ బిహార్ దాస్ ప్రభును, సో వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో మీరు ఉండండి అనేసి పర్టికులర్గా మనకు అసైన్ చేస్తారనమాట. నిజంటే వాళ్ళని అసైన్ చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు వాళ్ళు మనకి నచ్చిన సేవ ఇవ్వచ్చు, నచ్చని సేవ ఇవ్వవచ్చు. మనం ఏం చేయాలి, రెండిట్లోనూ ముందుండాలి. రైట్. బికాస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మనకి ఇచ్చారు. ఎవరు కూడా మనకి నచ్చని పని చేపించాలని అనుకోరు. ఎందుకంటే మనమే నచ్చని పని చేయొద్దని అనుకుంటాం కాబట్టి మనం ఎవరికైతే సేవ ఇస్తున్నామో వాళ్ళు నచ్చనిది చేస్తారని ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము. కానీ రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు
చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడే మనం ఏమవుతామంటే సబ్మిసివ్ అవుతాం అనమాట. సో యాక్చువల్గా మనకి ఆ కృప అనేది, ఆ భగవంతుని కృప గురువుల ద్వారా వాళ్ళ హార్ట్ టు హార్ట్ లింక్ అనేది వాళ్ళ హృదయంలో ఉండే కృష్ణ ప్రేమ మన హృదయంలో జాగృతం అవ్వాలంటే మనం ఏం చేయాలనంటే కొన్నిసార్లు నచ్చకపోయినా సేవ అనేది చేయాలన్నమాట. బికాస్ సేవ అంటే నా ఇష్టాలను పక్కన పెట్టి భగవంతుడి కోసం గురువు కోసం చేయడం అన్నమాట. రైట్. అండ్ చాలాసార్లు ఏమవుతుందో తెలుసా, ఒకవేళ మీరు గురువులు చెప్పారు కదా, నా పర్టికులర్ మేనేజర్ కానీ పైన ఉండే సీనియర్ సేవక నాకు చెప్పాడు కదా అని మీరు చేస్తూ పోయారనుకోండి, అల్టిమేట్లీ కృష్ణ ఏం చేస్తారు తెలుసా, మీకు నచ్చిన సేవనే మీకు దొరికేలాగా చేస్తారు. సో మీరు హ్యాపీగా ఏ ప్రెషర్ లేకుండా మీరు ఆ సేవ చేసుకునేలాగా దొరుకుతారు అనమాట. రైట్. సో కృష్ణ కొన్ని రోజులు చూస్తారు ఏంటంటే నచ్చకపోయినా సేవ చేస్తున్నాడా లేదా అనేసి. సో సబ్మిసివ్గా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఈయనకు నచ్చిన సేవనే దొరకాలి అనేసి అంటారు. సో అందుకనే లాంగ్ టర్మ్లో ఏమవుతుంది అని అంటే చాలా వరకు మనకి నచ్చిన సేవ మనం ఎక్కువసేపు చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది, కానీ మొదట్లో మనకి దొరకకపోవచ్చు. రైట్. సో చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు, ఇస్కాన్ హ్యాబిట్స్కి నేను వెళ్తూ ఉంటాను, హ్యాబిట్స్లో ఏదైనా సేవ ఉందా, హ్యాబిట్స్లో ఏదైనా సేవ ఉందా అనేసి. రైట్. అండ్ చాలాసార్లు హ్యాబిట్స్లో సేవ దొరకడం కష్టం, ఎందుకంటే చాలామంది సేవకులు ఆల్రెడీ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే రిక్వైర్మెంట్ ఉందో డెఫినెట్లీ దొరకవచ్చు, కానీ ప్రతిసారి దొరుకుతుందనే అవకాశం లేదు. అదే మనం నందనవనంకి వచ్చామనుకోండి, అక్కడ చాలా తక్కువ మంది సేవకులు ఉంటారు, చాలా చిన్న సెంటర్, ఇప్పుడిప్పుడే అది ఎదుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ సేవ అవసరము, అక్కడ శ్రమ అవసరము, డొనేషన్స్ అవసరం అనేది ఉంటుంది. రైట్. కానీ మా ఇంటి నుంచి అది చాలా దూరం ఉంది, సో నేను అక్కడ దాకా రాలేను. హ్యాబిట్స్ అయితే నేను ఈజీగా రావచ్చు, అక్కడ ఏదైనా సేవ ఉంటే అప్పుడే చెప్పండి, నందనవనంకి అయితే నేను రాను అని అన్నారు. అండ్ మనకి వరదకృష్ణ ప్రభు నందనవనంకి కూడా సేవ చేయండి అని అంటారు, హ్యాబిట్స్కి కూడా సేవ చేయండి అని అంటారు. అండ్ ఒకవేళ రిక్వైర్మెంట్ అనేది నందనవనంలో ఎక్కువ ఉందంటే అక్కడ మీరు సేవ చేయండి, అక్కడ వెళ్ళండి అని అంటూ ఉంటారు. సో ఆ టైంలో మనము లేదు నాకు హ్యాబిట్సే కన్వీనియంట్గా ఉంది, అక్కడ ఉంటేనే ఏదైనా ఇవ్వండి అని అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు సబ్మిసివ్గా ఉన్నట్ట లేనట్ట. లేనట్టే. రైట్. సో లేనట్టు ప్రభుజీ. సేవ ఎక్కడ మీకు దొరుకుతుందో, మీకు మీ గురువులు సేవ ఎక్కడ చేయమని చెప్పారో అక్కడ చేస్తే మీకు గురు శక్తి అనేది వస్తుంది, ఆజ్ఞా శక్తి అనేది వస్తుంది అనమాట. పాశ్చాత్య దేశంలో ప్రచారం చేయడానికి ఎవ్వరూ లేరు, వాళ్ళకి ఏం తెలియదు, వాళ్ళు ఏమైనా వింటారా లేదా అని సందేహాలు చాలా వచ్చి ఉంటాయి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి. కానీ గురు ఆజ్ఞ, గురుముఖ పద్మవాక్య చిత్తెతే కోరియా ఐక్య. సో ఆ గురుముఖ పద్మ వాక్యాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, వెళ్ళి నువ్వు పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఇంగ్లీష్లో ప్రచారం చేయన్నారో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ని పట్టుకొని వెళ్ళారు కాబట్టి ప్రభుపాదుల వారు సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు. రైట్. మనము మన ఇంటికి కొంచెం దూరంగా ఉంటేనే మనం ఆలోచిస్తాం వెళ్ళాలా లేదా అని. ప్రభుపాదుల వారు దేశం కాని దేశంకి వెళ్ళి ఆయన ఎప్పుడు చూడని వాతావరణంలో, ఆయన ఎప్పుడు చూడని విచిత్రమైన మనుషుల మధ్యలో భక్తి ప్రచారం అనేది చేశారు. అందుకే ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. రైట్. సో మేబీ డే వన్ చేయడం అనేది కష్టమై ఉండొచ్చు, బట్ మనసులో మాత్రం మనం పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మనకి ఇష్టం వచ్చింది మాత్రమే, మనకు కంఫర్ట్గా ఉండేది కన్వీనియంట్గా ఉన్నది మాత్రమే చేస్తానని అంటే మనము ఆ గురు యొక్క కృపని ఆశీర్వాదాన్ని మనం పొందలేమన్నమాట. రైట్. సో ఇప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంది, ఇప్పుడు చేయలేకపోతున్నానంటే అట్లీస్ట్ ఫ్యూచర్లో అన్న చేయడానికి ప్రయత్నించాలి, కానీ ఎప్పుడు కూడా అనుకోవద్దు అది చెయ్యకుండా కూడా నేను గురు కృపని పొందగలను అనేసి అనుకోవద్దు. రైట్. సో నేను ఎప్పుడైతే షాద్నగర్కి ప్రచారం చేయడానికి వెళ్ళానో, ఇప్పుడు ఏదైతే రామగుండంకి కానీ రేపొద్దున ఫ్యూచర్లో కోదాడకు కానీ అటు ఎక్కడైతే ప్రచారం చేయడానికి వెళ్తానో, రైట్. సో నేను ఎప్పుడైతే వరదకృష్ణ ప్రభు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అవుతానో అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఆ సక్సెస్ అనేది, ఆ ఇంపాక్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే నా ఇష్టం వచ్చింది మాత్రమే నేను చేస్తున్నానో అప్పుడు అంత ఇంపాక్ట్ అనేది ఉండదు. బికాజ్ నేను కూడా చాలా సబ్మిసివ్, చాలా ఫాలో అవుతాను, 100% ఫాలో అవుతాను అని చెప్పాను. నా లోపల కూడా కొన్ని అట్లాంటి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, నాకు ఇష్టం వచ్చిన దగ్గరే ఫాలో అవ్వాలి, కష్టమైన దగ్గర కొంచెం తప్పించుకోవడానికి ఉండాలి అనేసి ఉంటాయి నాలో కూడా. రైట్. బట్ ఆ డిఫరెన్స్ అనేది నేను చూడగలను ఏంటంటే గురు ఆజ్ఞ ఫాలో అయినప్పుడు పవర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. రైట్. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎందుకు సక్సెస్ అవ్వగలిగారు అని అంటే ఆ గురు శక్తి ఉందన్నమాట, ఆజ్ఞా శక్తి ఉందన్నమాట. సో ఒకవేళ మీరు కూడా బుక్స్ చదవండి అనే సింపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చామనుకోండి, మీరు రోజు బుక్స్ చదివారనుకోండి, మీకు బుక్స్ అర్థమవుతాయి. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి చదివిన దానికంటే కూడా మీకు యాక్చువల్గా గురు ఆజ్ఞ ఉంది కాబట్టి మీరు చదువుతున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు యాక్చువల్గా ఎక్కువ అర్థమవుతాయి. మేబీ మీకు పెద్దగా చదవడం రాకపోవచ్చు, పెద్దగా సంస్కృతి రాకపోవచ్చు, శాస్త్రాలు చదివే ఇంట్రెస్ట్ అలవాటు లేకపోవచ్చు,
మా గురువు చెప్పారు కదా, శిక్ష గురువు చెప్పారు కాబట్టి నేను చదవాలి అని అన్నారు అనుకోండి, మీ రియలైజేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. 5-10 సంవత్సరాల నుంచి బుక్స్ చదివే వాడికంటే కూడా నెల 2 నెలలు మీరు కష్టమైనా సరే, మీకు ఇష్టం లేకపోయినా చదివినా సరే, మీ రియలైజేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకు అనంటే మిగతా వాళ్ళు 5-10 సంవత్సరాలు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చదివారు. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఉంది, గురువు కూడా చేయమన్నారు కాబట్టి ఓకే చదివారు. కానీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మీకు చాలా కష్టమైనా సరే కేవలం గురువు ఆజ్ఞ కోసం చదివారు అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్ అనమాట. అంటే సింపుల్గా చెప్తున్నాను, లైక్ గురువు శక్తి అలా ఉంటుంది. మనకి సౌత్ ఇండియాలో ఒక బ్రాహ్మణుడు భగవద్గీత చదువుతూ ఉంటాడు, ఆయనకి చదవడం రాదు. సో చాలామంది బ్రాహ్మణులు వచ్చేసి, వేరే బ్రాహ్మణులు వచ్చేసి బాగా ఆయనని సర్కాస్టిక్గా అడుగుతున్నారు, ఏయ్ ఈరోజు ఏం చదివినావు, ఏమేమి వచ్చినాయి నీకు, మాకు కూడా చెప్పవా నువ్వు ఏం చదివావు అనేసి అపహేళన చేసేవాళ్ళు అనమాట. సో ఇది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చూశారనమాట. సో చూసేసి అడిగారనమాట, "ఆ, ఏం చదివావు నాకు కూడా చెప్తావా అనేసి." సో వేరే వాళ్ళందరూ అపహేళన చేయడానికి ఏదో సర్కాస్టిక్గా వచ్చారు, కానీ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు జెన్యున్గా అడిగారు. సో అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు చెప్తాడనమాట, యాక్చువల్గా నాకు చదువు రాదు, కానీ మా గురు మహారాజ్ రోజు నాకు భగవద్గీత చదవమన్నారు, కాబట్టి నేను చదవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా అంటారు. సో చైతన్య మహాప్రభు అంటారు, సరే నీకు చదవడం రాదంటున్నావు, కానీ మరి ఎందుకు నువ్వు కొన్ని కొన్నిసార్లు అలా బాధపడుతూ ఉంటావు దాన్ని చూస్తూ, కళ్ళకి నీకు నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాయి అని అంటే ఆయన చెప్తారనమాట, నాకు చదవడం అయితే రాదు, కానీ భగవద్గీతలో ఒక పిక్చర్ అనేది ఉంది, రైట్. ఆ పిక్చర్లో ఏంటంటే పార్థసారథిలాగా భగవంతుడు ఉంటారు, రైట్. సో అర్జునుడికి సారథిలాగా వస్తారు. అసలు డ్రైవర్ పొజిషన్ అంటే ఎంత చీప్ పొజిషన్, ఎంత చిన్న పొజిషన్, అది కూడా యుద్ధ రంగంలో అంటే అదైతే ఇంకా చాలా చాలా చిన్న పొజిషన్. సో ఎంత గొప్ప భగవంతుడు, అంత భక్తవత్సలుడు. సో అది చూసి ఆయన గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటే నాకు అనిపించింది, ఎంత గొప్ప వ్యక్తి అయితే అంత తక్కువ స్థాయి సేవ చేయడానికి వస్తారు. సో భక్తుల కోసం భగవంతుడు ఏమన్నా చేయగలరు అనేసి అది ఆలోచించి నాకు అలా ఏడుపు వస్తుంది అని అన్నప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అంటారనమాట, నీకు యాక్చువల్గా భగవద్గీత అర్థమైంది అనేసి, రైట్. సో శ్లోకాలు అనర్గళంగా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు, రైట్. భాష్యాలు ట్రాన్స్లేషన్స్ కూడా అనర్గళంగా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారేమో, ఏది ఏం చేయాలని చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. కానీ యాక్చువల్గా ఈయనకి చదువు రాకపోయినా సరే జస్ట్ ఒక పిక్చర్ చూసి ఆయనకి భగవద్గీత సారం అనేది అర్థమైపోయింది, భగవంతుడి పొజిషన్ అనేది అర్థమైపోయింది, భక్తుడి కోసం భగవంతుడు ఏదన్నా చేస్తారని అర్థమైంది కదా. అదే యాక్చువల్గా సాక్షాత్కారం అంటే, రైట్. సో ఆయనకి ఎందుకు అట్లా జరిగింది అంత సాక్షాత్కారం అన్నట్టు, బికాస్ గురువు ఆజ్ఞ ఫాలో అయ్యారు కాబట్టి. ఓకే. సో అందుకనే మన జీవితంలో గురువు ఆజ్ఞని ఫాలో అయి గురువుని సాటిస్ఫై చేస్తే భగవంతుడు సాటిస్ఫై అవుతాడు. అండ్ అలా సాటిస్ఫై చేసిన పరంపరలోనే మనం ఉన్నాము. అండ్ అలా సాటిస్ఫై చేయగలిగే ప్రామాణికత శ్రీల సూత గోస్వామి దగ్గర ఉంది కాబట్టి శౌనకాది ఋషులందరూ నైమిషారణ్యలో శ్రీల సూత గోస్వామి నుంచి భాగవతం వినడానికి రెడీ అయ్యారనమాట. ఓకే. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం की जय. श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय. श्री परीक्षित महाराज की जय. श्रील सूत गोस्वामी की जय. नैमिषारण्य ऋषि की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. थैंक यू वेरी मच माता जी प्रभु जी. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. మా ప్రభుజీ బర్త్డే ఈ రోజు ప్రభుజీ. ఆ రోజు మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ తోటి ఈ రోజు బర్త్డే జరుపుకుంటున్నాడు. కృష్ణ దయ వల్ల మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण. హరే Sure, బోల్ Mataji. ప్రభుజీ. Yeah. हरे कृष्ण. ఎవరికైనా క్వశ్చన్ ఉందా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్. ధన్యవాదాలు ప్రణామ్. ఎవరికైనా ఏదైనా అడిగేది ఉంటే మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. మనం లాస్ట్లో ఒకసారి 3 times హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్దాం. ఎట్లాగో పద్మజ మాతాజీ ప్రేయర్స్ రిక్వెస్ట్ అన్ని పెడుతుంది కదా. నేను ఇంతసేపు 1 hour నుంచి చెప్పిన శ్లోకాన్ని పక్కన పెట్టి టక్కన నేను క్లాస్ ఆపిన తర్వాత మీ పర్సనల్గా కావాల్సిన దాని గురించి అడుగుతున్నారంటే మీరేం విన్నట్టు? ఎస్, ఎవరికైనా ఏదైనా క్వశ్చన్ ఉందా? తిట్లు పడతాయని భయం వేస్తుందా మీకు? ఎస్, సకాస్ S21FE అట. ఎవరో పేరు తెలీదు. నేనే ప్రభు. ఓకే ఓకే, సక సత్యప్రసాద్. మీ ఇనిషియేటెడ్ నేమే గుర్తుంది ప్రభు. ఎస్, అంటే నాకు వెంకటేష్ శ్రీ. చూడలేదు తెలివి అయితే, యా, చెప్పండి వెంకటేష్ శ్రీ నమ్మబడింది. గోవింద్ ప్రభుజీ.
ఐ డి చెక్. సో చెప్పండి. అంటే గురు సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ గురుస్ డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఇట్ ఇస్ అ వెరీ 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 సెన్సిటివ్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మ్మ్. సో గురువుని సాటిస్ఫై చేసామో అన్నది కూడా మనకి తెలియదు, గురువుని డిస్సాటిస్ఫై చేసామో లేదో అని కూడా తెలియదు. అది ఆయన చెప్పరు, మరి ఎట్లా తెలుస్తుంది? జనరల్గా ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను కదా ప్రసాదం గురించి. సో మా గురువుకి మన ప్రసాదం ఏదైతే పెట్టామో అది ఆయన స్వీకరించారో, ఆయనకు నచ్చిందా లేదా, ఆయనకి బాగా అనిపించిందా లేదా, సో అవి మనము వాళ్ళ అసిస్టెంట్స్ నుంచి తెలుసుకోవచ్చు, రైట్? కానీ చాలా విషయాలు ఉంటాయి, మనం చాలాసార్లు ఈవెన్ గురు మహారాజ్ యొక్క అసిస్టెంట్స్తో కూడా టచ్లో ఉండకపోవచ్చు, వాళ్ళు మనకి కమ్యూనికేట్ చేయకపోవచ్చు, అండ్ ఈవెన్ గురు మహారాజ్తో కూడా మనం డైరెక్ట్గా మాట్లాడకపోవచ్చు. సో ఆయన సాటిస్ఫై అయ్యారా లేదా అనేది ఒక ఇండికేషన్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా సరే అంటే సింపుల్గా ఇది నేను విన్నది అండ్ నాకు రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ కృష్ణ ఆర్ గురు యాక్సెప్ట్స్ యువర్ సర్వీస్, యువర్ లాంగింగ్ టు డూ సర్వీస్ ఇంక్రీజెస్. ఎప్పుడన్నా మనం గురువుకి చేసిన, కృష్ణకి చేసిన సేవ ఏదైతే ఉందో, వైష్ణవులకి చేసిన సేవ వాళ్ళు స్వీకరించారు, వాళ్ళకి బాగా అనిపించింది అనుకోండి, మన హృదయంలో ఒక మార్పు వస్తుంది. ఏంటి అనంటే మనకి ఇంకా సేవ చేయాలని అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే మనం చాంటింగ్ బాగా చేస్తామో, 16 రౌండ్స్ అటెంటివ్గా చేసామనుకోండి, యాక్చువల్గా మీరు 16 రౌండ్ చేసిన తర్వాత ఆగలేరు, మీరు 17th రౌండ్ 18th రౌండ్ కూడా మీకు చేయాలనిపిస్తుంది, రైట్? ఒకవేళ క్లాస్ మీకు బాగా నచ్చింది అని అనుకోండి, సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీ అందరికీ, మీకు క్లాస్ బాగా నచ్చింది అని అనుకోండి, ఇంకా వినాలని ఉంటుందా లేదా ఆగిపోవాలని ఉంటుందా? ఇంకా వినాలని ఉంటుంది. వినాలంటుంది, రైట్? సో అలాగే చాంటింగ్ బాగా చేశారనుకోండి, ఇంకా చాంటింగ్ చేయాలని అనిపిస్తుంది. అలాగే ఎప్పుడైతే గురువు లేదా కృష్ణ మన సేవని యాక్సెప్ట్ చేస్తారో వైష్ణవులు, వాళ్ళకి బాగా అనిపించింది అనుకోండి, మన హృదయంలో ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇంకా చేయాలని అనిపిస్తుంది అనమాట, రైట్? సో ఇది ఒక వన్ ఇండికేషన్ అనమాట. అండ్ రెండోది ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మనము గురు మహారాజ్ గురించి అండ్ మనం శాస్త్రాల్లో గురువు ఏం చేస్తే సాటిస్ఫై అవుతారని చదువుతారు కాబట్టి, అవి మనం చేస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ బి అష్యూర్డ్, రైట్? ఓకే, గురువు విల్ బి సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, లేదు కొన్నిసార్లు ఏదన్నా మనం స్పెషల్గా చేయాలని అనుకున్నప్పుడు అడిగి చేయాలి, ఓకే నేను ఇలా చేయడం మీకు ఓకేనా అనేసి, అండ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కనుక్కోవాలి, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనకి ఆ ఛాన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు పరమపూజ జయపతాక స్వామి మహారాజ్ గురించి మాట్లాడితే ఆయనకి కొన్ని వేల డిసైపుల్స్ ఉన్నారు, 50-60 వేల డిసైపుల్స్ ఉన్నారు. సో మనం ఆయనతో అంత క్లోజ్ కమ్యూనికేషన్లో ఉండలేకపోవచ్చు. కానీ ఆయన క్లాసెస్ ద్వారా, ఆయన బుక్స్ ద్వారా, ఆయన విజిట్స్లో, లేదా ఆయన ఎప్పుడైతే ఆయన యాప్ ఉందో దాని ద్వారా ఆయన ఆల్రెడీ మనకి ఏం చేయాలని చెప్తున్నారు కాబట్టి, మనం ఎలా చేయమంటున్నారు, ఏం చేయమంటున్నారో చేస్తే వీ కెన్ బి అష్యూర్డ్ దట్ హీ సాటిస్ఫైడ్ అనేది, రైట్? అలాగే మనం కృష్ణని ఎలా సాటిస్ఫై చేయాలని గురువులు వాళ్ళ పర్పోర్ట్స్ ద్వారా, వాళ్ళ క్లాసెస్ ద్వారా ఆల్రెడీ మనకి చెప్పారు కాబట్టి, ఆ విధంగా మనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తే వీ కెన్ బి అష్యూర్డ్ దట్ ఎస్, ఓకే వాళ్ళు అనుకున్నట్టు నేను చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కాబట్టి వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారు అనేసి మనం అనుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ సెకండ్ చెప్పాను కదా ఇండికేషన్, హార్ట్ లోపల ఒక ఫీలింగ్ అనేది వస్తుంది. వైష్ణవులకి సేవ చేసినప్పుడు వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేశారనుకోండి, వైష్ణవ సేవలో రుచి పెరుగుతుంది. ఓకే, ఎస్ వెంకటేష్ శ్రీ గోవింద్ ప్రభు, డస్ ఇట్ ఓకే. మేక్ సెన్స్? యా, థ్యాంక్ యూ. ఎస్, ఎనీవన్ ఎల్స్ హ్యాస్ ఎనీథింగ్ టు ఆస్క్? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్ర ప్రభుపాదుల వారు పాశ్చాత్య దేశాలలో వెళ్ళి ఇంత భక్తిని ప్రచారం చేయగలిగినరు, కానీ మేము ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా అంత కమ్యూనికేట్ చేయలేకపోతున్నాం ప్రభుజీ. ఇదే కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుంది. కొంత ఈవెన్ కొన్ని ఈవెన్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయలేకపోయారు కదా. అవును ప్రభుజీ. మా ప్రభుకి భక్తులకు తీసుకొద్దామంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నారు, కృష్ణ కృప 100% ఉండాలి కదా. ఉంటారు కానీ కొంచెం మాలలు చేసి కొంచెం మా అంత రావట్లేదని ఆ కాన్షియస్ రావాలని కోరుకుంటున్నా ప్రభుజీ. సరే, మీరు ఆయన మీ ఇంట్లో వాళ్ళు కాకుండా ఇంకెవరికన్నా ప్రచారం చేశారా లేదా? అందరూ స్పాట్ లో పడిపోతున్నారు కానీ మా వారే పడట్లేదు, అందుకే. సరే, హరే కృష్ణ. మేబీ దానివల్ల మీరు కొంచెం నమ్రతతో ఉంటారేమో. మొత్తం
రైట్. సో కొన్నిసార్లు మన ఇంట్లో వాళ్ళు మనకి నమ్రత అంటే ఏంటో చూపిస్తారనమాట. ఒకవేళ మీరు ఎవరితో మాట్లాడితే, మీ ఇంట్లో వాళ్ళైనా బయట వాళ్ళని ఎవరితో మాట్లాడితే వాళ్ళు డివోటీస్ అయిపోయారు అనుకోండి, మీకు పొగరు వచ్చేస్తుంది, నేను మాట్లాడితేనే డివోటీస్ అయిపోతారనేసి. కానీ అదే మీకు కొందరు ఉంటారనమాట మన జీవితంలో, వాళ్ళు మనకి చెప్తారనమాట ఏంటంటే, నువ్వు కృష్ణావి కావు, నువ్వు కేవలం కృష్ణదాసుడివే. ఎందుకు అంటే నువ్వు అందరినీ మార్చలేవు. రైట్. సో నువ్వు ఎంత బాగా మాట్లాడినా, నీకు ఎంత తెలివి ఉన్నా సరే, కొందరు మాత్రం మనకి గుర్తు చేస్తారు ఏంటంటే, యు ఆర్ నాట్ ద సుప్రీం లార్డ్, యు ఆర్ నాట్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్. రైట్. సో అందుకనే మనం ఎక్కువ బాధపడకూడదు. ఇంట్లో వాళ్ళు ఒకవేళ మారట్లేదు అని అనుకోండి, మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి, వాళ్ళకి ప్రసాదం పెట్టాలి, చెప్పడానికి ప్రయత్నించాలి, వేరే వాళ్ళకి ప్రచారం చేస్తూ ఉండాలి. బికాస్ శ్రీల ప్రభుపాద్ ఆయన సొంతంగా తన వైఫ్ని వాళ్ళ పిల్లల్ని కన్విన్స్ చేయలేకపోయారు ఈ మూమెంట్ గురించి. వాళ్ళు కూడా భక్తులే, అంటే ఏదో పూజ చేసుకున్నామా, నైవేద్యం పెట్టామా, ఇట్లాంటి సింపుల్ చేస్తారు. కానీ ఆయన ఎప్పుడైతే తను మూమెంట్లో, అంటే ఇస్కాన్ స్టార్ట్ చేయడము లేదా ప్రచారం చేయడం, ఇందులో ఏదైతే సపోర్ట్ కావాలో అది వైఫ్ అండ్ పిల్లలు వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. ఓకే, బట్ హీ వెంట్ ఆన్. సో శిలు ప్రభుపాద్ లైఫ్లోనే మనం చూస్తాం ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అనుకున్నంతగా డివోటెడ్ కాలేదు. సో అలాంటప్పుడు మన ఫ్యామిలీలో అందరూ డివోటెడ్ అవ్వాలి, అందరూ అంతే స్థాయిలో ఉండాలి అని అనుకుంటే మేబీ కుదరకపోవచ్చు అది. సో అందుకనే అయితే ఓకే, మన ప్రయత్నం మనం చేయాలి, దాంతోపాటు వేరే వాళ్ళకి కూడా ప్రచారం చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నేను నిత్యానంద సేవక్స్ అనే ఒక గ్రూప్ ఉందన్నమాట. మనము, నేను, గోవర్ధన్ ప్రభు, గంగాపాలక్ ప్రభు, రఘునాథ్ పురిదాస్ ప్రభు, సో మేమందరము ఒక గూగుల్ ఫామ్ రిలీజ్ చేశాము. ఏంటంటే మీకు ఎవరు మెంటర్గా కావాలో, మీకు ఎవరు అంటే బేసిక్గా శిక్షా గురువుగా కావాలో అనేసి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారనమాట దాదాపు ఒక 180 మంది. సో వాళ్ళకి సపరేట్గా ఒక గ్రూప్ అనేది ఇచ్చామన్నమాట. ఆ గ్రూప్లో నేను ఒక మే 11th రోజు క్లాస్ తీసుకున్నాను. ఎలా ఉండాలి, ఏమి ఉండాలి, డైలీ రిపోర్ట్ పంపించాలి, ఓకే, గ్రూప్లో ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు రిప్లై ఇవ్వాలి. అందులో దాదాపు సగం మంది ఫాలో అవ్వరు నేను చెప్పింది. ఓకే. అండ్ నేను చెప్పింది పెద్ద పెద్ద విషయాలు కూడా కాదు. మీరు ఏం చేస్తున్నారో అది రిపోర్ట్ పెట్టండి, ఏం నేర్చుకున్నారు మీ పదాల్లోనే కొంచెం రాసి చెప్పండి, సో దట్ మీరు ఏం నేర్చుకుంటారు ఎట్లా అనేది. ఓకే. యాక్చువల్గా అంటే ఎవరెవరైతే రిపోర్ట్ పంపిస్తున్నారో మ్యాక్సిమం నాకే పంపిస్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ కొందరు అనుష మాతాజీకి అండ్ పద్మిని హరిప్రియ మాతాజీకి కూడా పంపిస్తున్నారు. సో వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్, మీరే సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు నేను మీకు శిక్షా గురువుగా ఉండాలి, మిమ్మల్ని గైడ్ చేయాలి, మెంటరింగ్ చేయాలనేసి. అండ్ మీరు నేను చెప్పిందే ఫాలో అవ్వట్లేదు. సో నేను సాటిస్ఫై అవుతానా అవ్వనా? ఎవరు ప్రభు? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్, మీకు ఎవరైతే ఫ్యూచర్లో దీక్ష గురు అవ్వబోతున్నారో వాళ్ళు సాటిస్ఫై అవుతారా? నో నో. నో ప్రభు కాదు. భగవంతుడు సాటిస్ఫై అవుతారా? ఎవరు లేదు ప్రభు, గురువే కాదు భగవంతుడేనా. సో అప్పుడు మీకు శాస్త్రజ్ఞానం ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో దాని సాక్షాత్కారం జరిగే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందా తక్కువ ఉంటుందా? తక్కువ ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నేను ఎవరికైతే కౌన్సిలింగ్ చేస్తూ ఉంటానో కొందరు సీనియర్ డివోటీస్ కూడా ఉంటారు. సీనియర్ అంటే అట్లీస్ట్ 3-4 years నుంచి ఉంటారు. ఇన్ని రోజుల నుంచి ఇన్ని క్లాసులు విని, ఇన్ని బుక్కులు చదివి, ఇంత చాంటింగ్ చేసి కూడా ఇలాగే ఎందుకున్నారని నాకు డౌట్ వస్తుంది. బట్ ఈ 1.1.8 చూసాక నాకు క్లారిటీ వచ్చేసింది ఎందుకు అలా ఉన్నారనేసి. ఎందుకు అలా ఉన్నారు? గురువులది, గురువుల మాట ప్రకారం, గురువుల వాణి ప్రకారం వెళ్ళలేదు కాబట్టి. యా, రైట్. సో ఇది జస్ట్ ఏదో బుక్లో ఉన్న శ్లోకం కాదు, ఇది మీకు జీవితంలో మీరు రుచి చూడొచ్చు ఇది. రైట్. నేను అనుకుంటాను కొన్నిసార్లు ఈ శ్లోక ఈజీనే ఉంది కదా, పర్పోర్ట్లో క్లియర్గా రాసింది ఉంది కదా, ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు? అండ్ ఆల్రెడీ ఎన్నిసార్లు విన్నారు, ఎన్నిసార్లు చెప్పించుకున్నారు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్, ఈ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్, అయినా అలాగే ఎందుకు ఉన్నారు? ఎన్ని రోజుల నుంచి బుక్కులు చదువు అని చెప్తున్నా ఇంకా బుక్కులు చదవడానికి వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అవి ఇవి సాకులు కారణాలు చెప్తూ ఉంటారు. రైట్. ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నారని అనుకుంటాను అనమాట. సో అర్థమైంది 1.1.8. రైట్. కానీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ,
మ్మ్. కానీ ప్రభుజీ మీరు చెప్పితే అంత అర్థమైంది ప్రభుజీ. నేను అంత ముందు 2-3 సార్లు చదివాను కానీ ఏదో పర్పొడి చదివామా, అది అంతే. అంతేకాని బుర్రలోకి అంత వెళ్ళలేదు ప్రభుజీ. అది యా, ఫాలో అవ్వాలి మాట అది. యాక్చువల్గా మనము గురువు మాటని ఫాలో అవడంలో సిన్సియర్గా ప్రయత్నించి ఫెయిల్ అయినా సరే మనం సక్సెస్ అయిపోతాం. రైట్. ఫలానా ఇప్పుడు మీకు ఒక చోటుకు వెళ్ళి ప్రచారం చేయమని చెప్పారనుకోండి, మీరు ఆ చోటుకి వెళ్తున్నారు, ప్రచారం చేస్తున్నారు, కానీ అంతమంది రావట్లేదు అనుకోండి, స్టిల్ అట్లీస్ట్ యు ఆర్ సక్సెస్ఫుల్. ఎందుకు అనంటే మీరు గురువు చెప్పినట్టుగా వెళ్ళి చేస్తున్నారు కదా. ఎందుకంటే ప్రచారం సక్సెస్ అవ్వాలంటే చాలా కావాలి. అక్కడ జనాల మెంటాలిటీ రిసెప్టివ్గా ఉండాలి, వాళ్ళు గీతా జ్ఞానంని తీసుకోవాలని అనుకోవాలి, చాలా రీసోర్సెస్ ఉండాలి, వాళ్ళకి ప్రసాదం అరేంజ్ చేయాలంటే చాలా డొనేషన్స్ కూడా రావాలి. సో చాలా ఉంటాయి. సో ఒక ప్రచారం సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలి అని అంటే చాలా కారణాలు ఉంటాయి దానికి. రైట్. కానీ మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవ్వడానికి ఒకే ఒక కారణం కావాలి. అదేంటంటే గురువు చెప్పింది వినండి, యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. రైట్. సో మన చేతిలో ఏముంది అని అంటే మనం ఫాలో అవ్వడం ఉంది. మనం ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నామో అందులో సక్సెస్ రావాలంటే మేబీ దానికి చాలా రీజన్స్ ఉండొచ్చు, చాలా కావాలేమో. రైట్. సో అందుకనే మీరందరూ ఇప్పటి నుంచి అన్న కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోండి ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తుంటే. ఇప్పుడు గోవర్ధన్ ప్రభు వచ్చేసి చాలాసార్లు అనౌన్స్ చేస్తారు, ఇలా ఉంది సేవ, అలా ఉంది అనేసి చెప్తూ ఉంటారు. రైట్. వరదకృష్ణ ప్రభు వచ్చేసి చెప్తారు, మీరు చాలా చక్కగా చదివి అందరూ ప్రచారకులు అవ్వాలనేసి. సో ఇవన్నీ కృష్ణ నుంచి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని అనుకున్నారు, మీ గురు మహారాజ్ నుంచి వచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అని అనుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు అది అలా ఫాలో అయ్యారనుకోండి, డెఫినెట్గా మీకు సాక్షాత్కారం జరుగుతుంది. మనం రోజు మాట్లాడుకుంటాం నేను ఆత్మ, ఆత్మ శరీరం కాదు అనేసి. కానీ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మనం అందరం శరీరం లాగానే బిహేవ్ చేస్తాం, ఆత్మలాగా బిహేవే చేయం. అవునా కదా. ఎస్ ప్రభు. రైట్. సో ఎందుకు అని అంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవ్వట్లేదు, సమ్వేర్ మనము ఆజ్ఞ ఫాలో అవ్వట్లేదు అనేసి. సో అందుకనే ఏదైతే రిపోర్ట్ పంపించమన్నా, మేబీ అందులో చాలామంది తప్పు రిపోర్ట్ పంపిస్తున్నారు, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు, అది ఉండొచ్చు, ఇది ఉండొచ్చు. బట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు. సో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లెవెల్ పాస్ అయిపోయారు రిపోర్ట్ పంపించి, ఆ రిపోర్ట్ ఇంకా బాగా పంపించడం మేబీ సెకండ్ లెవెల్ అయి ఉంటుంది. రైట్. సో ఫస్ట్ పంపిస్తున్నారు. ఓకే. ఆ సౌత్ ఇండియా బ్రాహ్మణ్ గురించి చెప్పాను కదా, చదువు రాదు కానీ భగవద్గీత పట్టుకున్నాడు, ఎందుకు గురు చదవమన్నాడని. అండ్ ఎవరైతే మిగతా బ్రాహ్మణులు వచ్చి అపహేళన చేస్తున్నారో, సర్కాస్టిక్గా ఏం నేర్చుకున్నా చెప్పంటున్నామో, వాళ్ళకి శ్లోకాలు వచ్చు, పర్పోట్లు తెలుసు, ట్రాన్స్లేషన్స్ తెలుసు, కానీ ఒకళ్ళ సిన్సియారిటీని గుర్తించలేకపోకుండా వాళ్ళు జోక్లు వేసుకుంటూ సర్కాస్టిక్గా మాట్లాడారు. రైట్. కానీ చైతన్య మహాప్రభు భగవంతుడు వచ్చేసి, భక్తుని రూపంలో వచ్చిన భగవంతుడు వచ్చేసి మాత్రం ఆయన సిన్సియారిటీని గుర్తుపట్టాడు. రైట్. సో మనం సిన్సియర్గా గురువు ఆజ్ఞ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు ప్రపంచం మనల్ని గుర్తించినా గుర్తించకపోయినా భగవంతుడు గురువు గుర్తిస్తారు. అందుకోసమన్నా నేను చెయ్యాలి, నాకు వచ్చిరా అనేది, సరే నేను చేస్తాను, చేస్తూ పోతేనే కదా ఇంప్రూవ్ అయ్యేది అనేసి, అలా మన ఈగోని, మన ఇంట్రెస్ట్లని, ఇష్టాలని పక్కన పెట్టి మనం ఎప్పుడైతే ముందుకు వస్తామో అప్పుడు మన జర్నీ అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. రైట్. అదర్వైజ్ ఏదో ఉన్నామంటే ఉన్నాము, ఇదొక ఆధ్యాత్మిక కాలక్షేపం. రైట్. క్లాసులు వినాలి. ఓకే. కొందరు ఉంటారు రోజంతా 4-5 క్లాసులు వింటారు కానీ బుక్స్ చదవరు. మరి ప్రవక్త ఎవరైనా సరే, ఏ నితాయి సేని మాతది తీసుకోండి, ప్రణవానంద ప్రభు తీసుకోండి, చైతన్యచరణ్ ప్రభు తీసుకోండి, అమోఘలీల ప్రభు తీసుకోండి, ఎవరైనా సరే బుక్స్ చదవద్దని చెప్తారా? బుక్స్ చదవండి అనే చెప్తారు కదా. మరి ఇన్ని క్లాసులు విన్న తర్వాత బుక్స్ చదవట్లేదు, ఎన్ని క్లాసులు విన్న తర్వాత ఇప్పటికే మనం కంఫర్ట్ జోన్లోనే ఉండి ఆలోచిస్తున్నాము, కేవలం మన గురించే ఆలోచిస్తున్నాం, మన వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం అనుకోండి, అంటే మనం ఏం వింటున్నాం? ఏం వినట్లేదు. సో ఆధ్యాత్మిక కాలక్షేపం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇంతకుముందు నేను మటీరియల్ టైంపాస్ చేసేవాడిని, ఇప్పుడు స్పిరిచువల్ టైంపాస్ చేస్తున్నాను. కోర్స్ చేసిన చాంటింగ్ వల్ల, హీరింగ్ వల్ల ఏదైతే కొద్దిపాటి శుద్ధీకరణ రావాలో ఆ లెవెల్ దాకా వచ్చేస్తుంది. ఓకే. లెవెల్ 1 అయితే పాస్ అవుతారు, బట్ హైయెస్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళలేరు అనమాట. ఓకే. సో యూ మే నాకే రిమైన్ యాజ్ ఉన్నట్టుంది. అది ఏదో బట్ నాకే ఉన్నట్టుంది ప్రభుజీ. అది నేను ఏదో చాలా చేయాలనుకుంటాను కానీ ఏమీ చేయను ప్రభుజీ. స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం అసలు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అది స్టార్ట్ చేయాలంటే చేద్దాం చేద్దాం అన్నట్లే ఉంటారు. మీరు చెప్పేది నాకు కనెక్ట్ అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అందరూ ఉన్నారు అట్లాగే. ఎస్పెషల్లీ మనం జపా సెషన్ 1లో
ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, సీనియారిటీ ఉంది, కానీ సబ్మిసివ్నెస్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంది. అవును రైట్? ప్రభు. కొందరు మాత్రమే చక్కగా విని ఫాలో అవుతున్నారు, కానీ చాలా వరకు 75 to 80% ఆర్ జస్ట్ ఉన్నారంటే ఉన్నారు. మీరు ఉన్నారనే ఇంపాక్టే లేదు. రైట్? ఇప్పుడు మనం 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాల నుంచి కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నాము అని అంటే మనం ఉన్నామని తెలియాలి. నామకే వస్తే పేరుకు మాత్రమే ఉన్నాము. ఇప్పుడు మన కౌంట్ ఎందుకు తెలుసా ఎప్పుడు కూడా 200 దాటదు? ఎందుకంటే రారు కదా ప్రభుజీ. వినేవాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ విని దానిని అమలు పరిచే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారనమాట. సో ఇది ఎప్పుడైతే ఎవరైతే 4 5 సిన్సియర్గా ట్రై చేస్తున్నారో భక్తి ప్రచారం చేయడానికి మన గౌరంగవాణిలో, లేదా మ్యాక్సిమం ఒక 10 మంది ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సిన్సియారిటీ వల్ల, వాళ్ళకి దొరికిన గురుకృప వల్ల ఈ 100 150 మెయింటైన్ అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ 100 150 కూడా చెప్పింది విని ఫాలో అవుతారో అది 1000 1500 అవుతుంది. వరదకృష్ణ ప్రభు అంటారు 1000 మంది అవ్వాలి, 1000 మంది అవ్వాలనేసి. కష్టం. ఎందుకనంటే పాత వాళ్ళు పాతబడిపోతున్నారు, కానీ బుద్ధిమంతులు అవ్వట్లేదు. వినయంగా ఇంకా నమ్రతతో ముందుకెళ్ళాలని అంత సిన్సియారిటీ చూపించట్లేదు. అందుకని ఏమవుతుంది, కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు, పాత పడేదాకా వెయిట్ చేస్తున్నారు, దాని తర్వాత వాళ్ళు కూడా అలాగే అయిపోతున్నారు. రైట్? ఎంత 100 మెంబర్స్ తెలుగు లాంగ్వేజ్లో మనం అందరి గ్రూప్స్ అన్నీ కలిపితే దాదాపు 1000 మంది ఉంటారు. అందులో 100 మంది వస్తున్నారు. పోనీ మనం చెప్పే క్లాస్లో కంటెంట్ లేదా, మన చెప్పే ప్రవచనంలో దమ్ము లేదా అంటే మరి తెలియదు మరి. చాలా చాలా ఉంది ప్రభుజీ. రైట్? సో అసలు మన క్లాస్ జరిగినట్టు ప్రభుజీ ఇంకెవరి క్లాసెస్ అంత ఎక్కువ జరగవు ప్రభుజీ మామూలుగా. సో అదే కదా. సో మనం అయితే ఏంటంటే మేము ఎంత చేయాలో అది చేస్తున్నాం. రైట్? ఇప్పుడు పద్మిని హరిప్రియ మాతాజీ కానీ, ఓకే, మిగతా వాళ్ళు పరిపూర్ణ పద్మావతి మాతాజీ కానీ, అనుష మాతాజీ కానీ, రైట్, ఎస్పెషల్లీ మాతాజీస్ ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో చాలా ఇష్యూస్ ఉండుంటాయి. కొందరి గురించి అయితే నాకు తెలుసు పర్సనల్గా. రైట్? వాళ్ళు అవన్నీ ఉన్నా సరే రోజుకు కొన్ని గంటలు పక్కన పెట్టి సాధన చేసి స్వాధ్యాయ చేసి క్లాసులకు ప్రిపేర్ అయ్యి క్లాసులు ఇస్తున్నారు. రైట్? సో అదంత ఈజీ విషయం కాదు. సో దే ఆర్ డూయింగ్ అట్మోస్ట్. ఇప్పుడు గోవర్ధన్ ప్రభు కానీ, గంగాపాలక్ ప్రభు కానీ, రఘునాథ్ పురిదాస్ ప్రభు కానీ, వాళ్ళకి ఆఫీసులు ఉంటాయి. రైట్? ఈవెన్ వెంకటేశ్వర గోవింద్ ప్రభు డాక్టర్, ఆయనకి క్లినిక్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ చూసుకుంటూ చాలా బిజీ షెడ్యూల్ నుంచి టైం తీసి క్లాసులకు ప్రిపేర్ అయ్యి క్లాసులకు వచ్చి విని వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ భక్తి శాస్త్రి భక్తి వైభవాన్ని కోర్సెస్ చేస్తూ వాళ్ళు అక్కడ నేర్చుకుంటూ ఇక్కడ ప్రిపేర్ అవుతూ ఇక్కడ చెప్తూ, సో అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ వంతు కష్టపడుతున్నారు చాలా గట్టిగా. దానికోసము మిగతా వాళ్ళు ఏదైతే ప్రతిస్పందించాలో ఆ సిన్సియారిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందన్నమాట. సో అందుకనే మీరందరూ వాళ్ళ కష్టాన్ని ఇప్పుడు ఎవరు పంపించారు వీళ్ళందరినీ మీ జీవితంలో అంటే కృష్ణ పంపించారు, మీ దీక్షా గురువులు. ఇప్పుడు మీకు దీక్ష అవ్వకపోయినా మీకు ఫ్యూచర్లో ఎవరైతే దీక్షా గురువులు అవ్వబోతున్నారో వాళ్ళ కృప వల్ల మీకు ఇవన్నీ దొరుకుతున్నాయి. కానీ మనం దానిని సరిగా యూజ్ చేయట్లేదు, సబ్మిసివ్గా లేము అనుకోండి, మెల్లమెల్లగా సప్లై అనేది ఆగిపోతుంది. వాట్ యూ డోంట్ యూస్ ఆర్ మిస్యూజ్ ఆర్ అబ్యూస్ యూ విల్ లూస్. వాట్ యూ డోంట్ యూస్, మిస్యూజ్, అబ్యూస్ యూ విల్ లూస్. మీరు ఏదైతే వాడట్లేదో, ఏదైతే తప్పుగా వాడుతున్నారో, లేదా దాన్ని తప్పుడు ఆలోచనల కోసం తప్పుడు కనుక కోసం వాడుతున్నారో అది మీ నుంచి తీసివేయబడుతుంది. రైట్? సో ఒకవేళ మీరు ఈ క్లాసులు విని మీ గురు మహారాజ్ యొక్క కృష్ణ యొక్క కృపని మీరు తీసుకొని దాన్ని ఏం చేయాలో చేయట్లేదు అనుకోండి, అది రావడం ఆగిపోతుంది అనమాట. ఆ రావడం ఆగిపోతే మీకు ఎలా తెలుస్తుందో తెలుసా? హృదయంలో చాంటింగ్ చేయాలి, సేవ చేయాలనే కోరిక తగ్గిపోతూ ఉంటుంది స్లోగా. క్లాసెస్ పట్ల రుచి తగ్గుతూ ఉంటుంది. వేరే జీవుల పట్ల దయ అనేది తగ్గుతూ పోతుంది. అండ్ భౌతిక ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి చాలా పెద్దగా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే మనం భక్తిలో పడిపోతూ ఉంటామో మన ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మన శారీరకంగా ఉండే బాధలు కానీ, రిలేషన్షిప్స్ పరంగా, ఫైనాన్షియల్ పరంగా ఏదైతే ఉంటాయో అవి పెద్దగా కనిపిస్తాయి అనమాట. ఎంత పెద్దగా కనిపిస్తాయి అంటే హ్యాండిల్ చేయలేకపోతాం అనమాట. రైట్? భక్తి సరిగా చేస్తున్నాం అనుకోండి, ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కానీ అవి చిన్నగా కనిపిస్తాయి. పర్లేదులే, ఎలాగో అలా హ్యాండిల్ చేద్దాంలే, కృష్ణ ఉన్నారు కదా అనేసి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. రైట్?
ఓకే. సో అందుకనే మీరందరూ సబ్మిసివ్గా ఉండి చెప్పింది ఫాలో అయ్యి ముందుకు వెళ్ళడానికి ట్రై చేయండి. ఏం పర్లేదు, ఇంకో 10 సంవత్సరాలైనా 100 మంది ఉన్నా సరే సరిపోతుంది. కానీ మీరు అక్కడే ఉండిపోతే మీకే మంచిదో కాదు మీరు ఆలోచించండి. మేము చెప్తాం వరదకృష్ణ ప్రభుకి, చాలా ట్రై చేసాం ప్రభుజీ, బట్ మా వల్ల కావట్లేదు, మహా అయితే ఈ 100 150 మెయింటైన్ చేయగలుగుతున్నాం, అంతకంటే మేమేం చేయలేమని అంటాం. సరేలే మీరైనా ఏం చేస్తారులే, మేబీ ఇదే కృష్ణ ఇచ్చాయేమో అనేసి ఆయన కూడా ఓకే అనిస్తారు. రైట్. సో 1000 అవ్వడము మాతోనయ్యే పని కాదు, మీరందరు కలిస్తేనే అవుతుంది. మీకు చిన్నప్పుడు లెక్కలు గుర్తున్నాయా? ఒక పనిని 4 మనుషులు కలిసి 4 గంటల్లో చేస్తే అదే పనిని 10 మంది అన్ని గంటల్లో చేయలేరనేసి. గుర్తుందా మ్యాథ్స్? Yes, Prabhuji. రైట్. సో Yes, ఇప్పుడు గౌరంగవాణిలో ఉండే 10 15 మంది కలిసి ఎంత చేస్తారు? ఎంతనే రక్తం దారబోయాలా ఏంది? ఎంత చేయాలో ఆల్రెడీ అంత చేస్తున్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ చెయ్యేసి ముందుకు వస్తేనే కదా. రైట్. ఆ చెయ్యి వేయడం అంటే ఫస్ట్ మీ మీ చెయ్యి మీ బుక్కుల మీద వేయండి. మీ కళ్ళు కొంచెం ప్రభుపద రాసిన బుక్స్ మీద వేయండి. మీ బుర్ర అందులో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి రెగ్యులర్గా పెట్టండి. అప్పుడు మీరు ఒక చెయ్యి వేయచ్చు ఈ పెద్ద ఉద్యమంలో. మనం కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ మూమెంట్లో ఉన్నాము, ఉద్యమంలో ఉన్నాము మనం. రైట్. సో అప్పుడు ఎలా ఉండాలి పౌరుషం అనేది, ఆ ఉత్సాహం అనేది? చాలామంది అది లేనే లేదు. ఓకే, ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అవి ఎప్పుడు లేవు? ఎప్పుడూ ఉంటాయి కదా. రైట్. ఏ జన్మలో లేవు చెప్పండి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్, హెల్త్ ఇష్యూస్? కేవలం ఈ జన్మలోనే ఉన్నాయా? No, Prabhuji. అన్ని జన్మలలో ఉన్నాయి కానీ మనం ఏ జన్మలోనే ఫేస్ చేస్తున్నాం అని అనుకుంటున్నాం. అదే. సో ప్రతి జన్మలో వచ్చేవే వస్తున్నాయి. ఇప్పటికీ మనం ప్రతి జన్మలో చేసింది మాత్రమే చేస్తున్నాము. రైట్. ఫ్యామిలీకి, రిలేషన్షిప్స్కి, ఫైనాన్సెస్కి, హెల్త్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్, స్పిరిచువాలిటీకి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్. మన మనసు చెప్పిన దానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్, గురువు చెప్పిన దానికి తక్కువ ఇంపార్టెన్స్. ఇది మనము ప్రతి జన్మలో చేసినాం కాబట్టే జీవితం ఇలా తయారైంది. సో ఇప్పుడన్నా సరే మనం కొంచెం మార్చాలి అని అనుకుంటే చేయాలి. రైట్. ఎవరికైనా పెళ్ళి కావట్లేదు అనుకోండి, ఎక్కువ బాధపడొద్దు. ప్రతి జన్మలో చేసుకొని ఉంటాను పెళ్ళి, భగవంతుని కృపతో నా జాతకం ప్రకారం, నా కర్మ ప్రకారం అయ్యేది ఉంటే అవుతుంది, నేను ట్రై చేస్తాను, సంబంధాలు చూస్తాను, బట్ బాధపడను. జాబ్ రావట్లేదు అనుకోండి, ప్రతి జన్మలో జాబ్ చేస్తుంటాను, అదే రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ అని పిఎఫ్లు ఎఫ్డీలు చేసుకొని అట్లాగే బతుకుంటాను. రైట్. అప్పుడు బాధపడి ఉంటాను, ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాను. సో తేడా ఏముంది? కొత్త జీవితం ఇచ్చినప్పుడు ఏదైనా కొత్తగా ఉండాలి కదా. రైట్. పిల్లలు కావట్లేదు అనుకోండి, సరే ప్రతి జీవితంలో పిల్లల్ని కనడం, వాళ్ళ చదువులు చూసుకోవడం, వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు చేయడము, వాళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగాలేకపోతే బాధపడడము, ఆఖరికి వాళ్ళు నన్ను చూసుకోలేదని ఏడవడము, ఇవన్నీ ప్రతి జన్మలో చేశాను. మళ్ళీ అదే కావాలా? ట్రై చేస్తాను, అయితే ఓకే, లేకపోయినా ఓకే, బట్ హ్యాపీగా ఉండి ఫస్ట్ ఫోకస్ స్పిరిచువాలిటీ మీద చేయాలనేసి మనకు ఉండాలి. రైట్. సో కొన్నిసార్లు మా ఫ్యామిలీ ఎప్పుడైతే ఏదైనా కంప్లైంట్ చేసింది అనుకోండి, మీరు నన్ను పట్టించుకోవట్లేదు, ఎక్కువ టైం ఇవ్వట్లేదు అనేసి. అన్ని జన్మలు మీకే టైం ఇచ్చాను కదా, ఈ జన్మలన్నా కొంచెం ఎక్స్ట్రా టైం కృష్ణకి ఇవ్వని. అవునా? మీకే టైం ఇచ్చాను ప్రతి జన్మలో, ఫ్యామిలీ అని, పెళ్ళామని, పిల్లల్ని అని, పేరెంట్స్ అని, వాళ్ళకే టైం ఇచ్చాను. ఎవరన్నా జన్మ మృత్యు జర వ్యాధిలో నుంచి మిమ్మల్ని తీశారా? ఇన్ని జన్మలు టైం ఇచ్చారు కదా. No, Prabhuji. రైట్. మరి ఈ జన్మలో కూడా ఇచ్చి మళ్ళీ అదే చక్రంలో మిమ్మల్ని అందులోనే పెట్టి నేను అందులో ఉండి ఏం సాధిస్తున్నా? రైట్. సో కోర్స్ ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి, వాళ్ళకి టైం ఇవ్వాలి, బట్ సమ్వేర్ వి షుడ్ ఆల్సో బీ థింకింగ్ దట్ ఇదే లైఫ్ కాదు. జస్ట్ బ్యాలెన్సింగ్ గురించి ఊరికే ఆలోచించొద్దు. కొంచెం రైజ్ ద స్టాండర్డ్స్ ఎక్కువ చేయడానికి కూడా ఆలోచించాలి. అది ఎలా చేయాలి, వేరే వాళ్ళని హర్ట్ చేయకుండా, ఇబ్బంది పెట్టకుండా, బ్యాలెన్స్గా చేస్తూ ఎలా పైకి వెళ్ళాలి అనేది, అది మీకు గురువు అండ్ కృష్ణనే ఇవ్వాలి ఆ తెలివి అండ్ ఆ శక్తి. రైట్. సో ఎడాపెడా ఏదో నేను చెప్పాను అనేసి మీరు సంబంధాలు చెడగొట్టుకొని ఈరోజు ఇంట్లో రెవల్యూషన్ తీసుకొని రావాలని కాదు చెప్పేది. బట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ రోజు నుంచి మొదలు పెడితే మేబీ కృష్ణ మరియు గురు బుద్ధి మరియు శక్తి ఇస్తారు మార్చడానికి. రైట్. సో చాలామంది భక్తులు మన కోసం, మన ఆధ్యాత్మిక జీవితం బాగుండాలని, మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలని, గోలోకి వెళ్ళాలని కష్టపడుతున్నారు. సో వాళ్ళ వంతు వాళ్ళు చేస్తున్నారు, మన వంతు కూడా మనం చేస్తే దెన్ అప్పుడు ఏదైనా మనం న్యాయం చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. అప్పుడు యస్య ప్రసాదాత్ భగవత్ ప్రసాదో జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. రోజు పొద్దున్నే గురువాష్టకం పాడితే అయిపోదు, ఆ మీనింగ్ పైన కూడా కొంచెం మెడిటేట్ చేయాలి. నిజంగానే నేను గురువుని సాటిస్ఫై చేస్తున్నాను,
ఒక్క రిపోర్ట్ పంపించడం చేత కావట్లేదు అని అంటే ఏ నమ్మకంతో మీకు నేను గంటలు గంటలు కౌన్సిలింగ్ చేయాలని నాకు ధైర్యం వస్తుంది, ఉత్సాహం వస్తుంది చెప్పండి. మన వాయిస్ నోట్ కూడా పెట్టాను గ్రూప్లో. నేను టైంకి నిద్రపోకుండా, టైంకి తినకుండా, మీ క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్లు ఇస్తూ, మీకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తూ నేను ఇంత చేస్తున్నప్పుడు మీరు బేసిక్గా ఒక రిపోర్ట్ పంపించడానికి మీకు చేతులు రావట్లేదు, మనసు రావట్లేదు అని అంటే ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి మీ దగ్గర నుంచి అనేసి. పక్కన పెట్టండి రిపోర్ట్లు, రిపోర్ట్ పంపిస్తున్నారా లేదా, ఎస్ ఆర్ నో అనే ఆప్షన్ చూస్ చేసుకోమంటే 180 మంది ఉండే గ్రూప్లో 100 మంది వచ్చారు. అంటే వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇవ్వడానికి కూడా లేదు. సో వాళ్ళు గ్రూప్లో ఎందుకు ఉన్నారు, రైట్? అండ్ ఎందుకు నన్ను చూస్ చేసుకున్నారు? నా గురించి తెలియక చూస్ చేసుకున్నారా? పోనీ తెలియక చూస్ చేసుకుంటే తప్పైందని తెలిసి గ్రూప్ అన్న లెఫ్ట్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఇంత విచిత్రమైన ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట నాకు. ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? రైట్. సో సరేలే, ఇంకా పంపించే వాళ్ళని పైన ఫోకస్ చేద్దాము అనేసి ఇంకా మిగతా వాళ్ళని లైట్ తీసుకుంటాను, రైట్? సో ఇవన్నీ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి, మీరు బాగుపడాలనే కోరిక, ఉత్సాహం నాకు ఇప్పటికీ ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాను. లేదు అని అంటే అయిపోయిందా శ్లోకం 7:30కి క్లోజ్ చేసేద్దామా, నా పని నేను చేసుకుందామని అనొచ్చు. నేను నా 11 రౌండ్సే అయినాయి, 16 కాలేదు. ఎందుకంటే క్లాస్ 3 అవర్స్ తీసుకున్నా. యాక్చువల్గా అనుకున్న క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు 6 to 7 తీసుకుంటే ఎండ్ చేస్తాను, చాంటింగ్ చేసుకోవాలి కదా అనేసి. బట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నా జీవితం నాకేం గుర్తుకు రాదనమాట. సో అలా 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 అన్ని చేతుల్లో రైజ్ ఉన్నంత వరకు ఆన్సర్లు ఇచ్చేసి తర్వాత కీర్తన చేసి తర్వాత ఎండ్ చేసేసరికి మిగిలిన టైంలో బాగా లాగితే 11 దాకా వచ్చింది. ఇంకా దాని తర్వాత గొంతు బయటకు రావట్లేదు అండ్ ఇంకా నిద్ర కూడా వచ్చేసింది. మళ్ళీ మార్నింగ్ క్లాస్కి ప్రిపేర్ కూడా అవ్వాలి, రైట్? భాగవతంలో ఒక శ్లోకం చెప్పాలంటే కనీసం 1-2 hours ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఊరికనే చెప్పలేం. సో దానికోసం ఎవరి క్లాస్ వెతకాలి, పర్పోర్ట్ చూడాలి, రైట్? నేను ఇంగ్లీష్లో చదువుతాను, ఇంగ్లీష్లో వింటాను. సో దాన్ని తెలుగులో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి, ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకొని దాన్ని ఫామ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ చేయాలి కాబట్టి కొంచెం టైం కావాలి కాబట్టి అటు రౌండ్స్ అట్లా అవుతున్నాయి. సో ఇవన్నీ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పటికీ మీరు బాగుపడాలి, మీరు బాగా చేయాలని ఉంది మాకు కోరిక కాబట్టి. ఓకే. సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ మాకు పోయేలాగా, ఆ ఉత్సాహం పోయేలాగా మీరు చేయకండి. సిన్సియర్గా చెప్పినవి ఫాలో అవ్వండి, కొంచెం కొంచెంగా ఫాలో అవ్వండి. 64 మాలలు చేయండి, రోజు టెంపుల్కి వచ్చి సేవ చేయండి అని అడగట్లేదు. మీరున్న చోటనే కొంచెం ఇబ్బంది అయినా సరే కొన్ని ఫాలో అవ్వండి, సో దట్ అవి ఇంకా బెటర్గా అయిపోతారు మీరు. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. పద్మజ మాతాజీ, మీరు ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ ఏమైనా ఉంటే చేయండి. ఈ లోపల నేను ఒక కీర్తన వెతికి కీర్తన పాడేసి విల్ ఎండ్ ద క్లాస్. ఓకే ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ ఫర్ వండర్ఫుల్ ఎన్కరేజ్మెంట్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే ఎస్ మాతాజీ, పద్మజ మాతాజీ మాట్లాడండి మీరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈరోజు బర్త్డే జరుపుకుంటున్న గౌరంగవాణి టీమ్ లో ఎవరైతే బర్త్డేస్ జరుపుకుంటున్నారో, జయశ్రీ త్రివేణిదాసి మాతాజీ, ఇంకా ఎవరైతే బర్త్డేస్ జరుపుకుంటున్నారో, వాళ్ళ యానివర్సరీస్ జరుపుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ హ్యాపీ కృష్ణ కాన్షియస్ మ్యారేజ్ అండ్ బర్త్డే విషెస్. అండ్ ప్రేయర్స్ గ్రూప్ లో ఎవరైతే హెల్త్ కోసం రిక్వెస్ట్ పెట్టారో వాళ్ళందరికీ మంచి హెల్త్ ఉండాలనేసి, అండ్ ప్రేయర్ గ్రూప్ లో ఎవరైతే జాబ్స్ కోసం రిక్వెస్ట్ పెట్టారో వాళ్ళకి జాబ్స్ దొరకాలనేసి, ప్రేయర్స్ గ్రూప్ లో ఎవరైతే మ్యాచెస్ కోసం రిక్వెస్ట్ పెట్టారో వాళ్ళకి మంచి మ్యాచెస్ దొరకాలనేసి, అండ్ ఎవరైతే అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం పెట్టారో వాళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోవాలనేసి, గౌరంగవాణి టీంలో ఉన్న అందరూ శిక్షా గురువుల ఆరోగ్యం కోసం, ముఖ్యంగా హిజ్ హోలీనెస్ జయపతాక స్వామి మహారాజ్ ఆరోగ్యం కోసం, అండ్ గౌరంగవాణి టీంలో ఉన్న ప్రతి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఆధ్యాత్మికంగా భౌతికంగా ముందుకెళ్లాలనేసి, దీక్ష రాని వాళ్ళకు దీక్ష రావాలని, షెల్టర్ రాని వాళ్ళకి షెల్టర్ రావాలనేసి, అపరాధ రహిత భక్తి చేస్తూ అందరూ భక్తి మార్గంలో ముందుకెళ్లాలనేసి కృష్ణాని ప్రే చేస్తూ, కృష్ణ భగవాన్ ప్రే చేస్తూ 3 times హరే కృష్ణ మహామంత్ర చెప్దాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే,
हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा जय श्री धन्यवाद माता, धन्यवाद प्रभु जी। माता जी and Prabhuji. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఐ సింగ్. ఈరోజు మనం గురువాష్టకం గురించి తెలుసుకున్నాం కాబట్టి సో నేను గురువాష్టకం పాడతాను. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యేశ్వరం. సంసారదావానలలీఢలోక త్రాణయ కారుణ్యఘనఘనత్వం ప్రాప్తస్య కళ్యాణగుణార్ణవస్య వందే గురో శ్రీచరణారవిందం महाप्रभो कीर्तननृत्यगीता वादित्रमाद्यान्मनसोरसेन रोमाञ्चकं पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं चतुर्विध श्रीभगवत्प्रसादो स्वाद्वन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्तिं भजतः सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं निकुञ्जयोनो रतिकेलिसिद्ध्यै यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किन्तु प्रभो यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि यस्य प्रसादाद् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त
स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जयो राधा मदन मोहन राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल। श्री गुरु अष्टकम की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। गुरु परंपरा की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर जी की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। Thank you very much, Mataji Prabhuji. Standat Pranam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhyev च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you very much. Hare Krishna.